Namaskaram, and welcome to Prabandhams and Stotrams. As usual, we'll start with my personal prayer, followed by Puduttanians. ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர் அருளை இவ்வுலகினிலே வாழ்வார்கள் தம்மிடையே பரப்பிடவே ஆழ்வானே ஞாலத்தில் அணுவின் சிறுமதியுடைய ஏழைக்கு காலத்தில் அருளாயோ கார்முகிலே. The saint composer's grace, and yes, preceptors too, to spread it far and wide, O Lord who rules this soul. Alas, his wisdom small, an atom sure to shame. Your blessing won't you give, O bountiful rain cloud. You can now chant the Puduttanians with me. Ramanuja daya patram jnana vairagya bhushanam Srimad Venkatanatharyam Vande Vedanta Deshikam Shri Shailesha Daya Patram Dhi Bhaktyadi Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ramyaja Mataram Munim Lakshmi Natha Samarambham Nathayamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Yo Nityam Achyuta Padam Bhujayugma Rukma Vyamohatastaditarani Trunaya Mene Asmad Gurur Bhagavatosya Dayeka Sindho Ramanujasya Charanau Sharanam Prapadye Mata Pita Yuvatayasthanaya Vibhuti Sarvam Yadeva Niyamena Madanvayanam Ahadyasya Nakula Paterva Kulabhirahamum Srimad Tadanghriyugalam Pranamami Murna Bhutam Sarasya Mahadahvaya Bhattanatha Shri Bhakti Sarakula Shekara Yogi Vahan Bhaktangri Renu Parakala Yatindra Meshran Srimad Parankusha Munim Pranatosmi Nityam. Let me get to the right slide. Okay, so we are in the process of learning Sri nammAzhvAr's padigam called uLagam, and we are learning the dvaya mantram in that context because this padigam is about surrendering at Emperuman's feet as upayam, and therefore it corresponds to the purva vakyam of the dvaya mantram. The dvaya mantram has two parts, the purva vakyam, the first part, and the uttara vakyam, the second part. The purva vakyam, this particular padigam corresponds to the purva vakyam, which deals with the upayam. There's another padigam which we will learn later, so that we will learn later, and that one is about the palan part of it, and the dvaya mantram's second part, or the uttara vakyam, deals with that aspect, the palan part of it. So today we will finish, we plan to finish our learning of the dvaya mantram, and then we will be able to start the actual padigam from next week onwards. So we are using two sources for our learning. One is Pillai Lokacharya's, Sri Pillai Lokacharya's Mumukshupadi. So we use that for learning Tirumantram as well. So the Pillai Lokacharyaruடைய Mumukshupadiங்கிறது வந்து it kind of presents the Tenkalai's version of this mantram, the Tenkalai interpretation of this mantram. And similarly, we are also looking at Swami Deshikan's grantham called Dvaya Churukku. Dvaya Churukku. Churukku means synopsis. So it's a synopsis of the Dvaya mantram. That is a Tamil Prabandham. So நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are using them as our sources, our resources.
So now I'm going to go through the 2 slides that present in a tabular form the 2 vakyams of the dvaya mantram. So when all is said and done, this slide, which deals with the purva vakyam, and the next slide, which deals with the uttara vakyam, those are the most important ones. All the other slides that we go through, they deal with the details. Now, we went through this slide last week, but I've added some more details here. I thought that it would be better to bring some details from the detailed slides into this table. So in that sense, this slide is slightly different from slightly more enriched compared to what we saw the previous week. So let me go through this this table and the table on the next slide. So இந்த 2 வாக்கியங்களை வந்து 10 பகுதிகளா பிரிச்சுக்கிறோம், 10 பதமா பிரிக்கிறோம். So 7 plus 3ங்கிறது that's வடகலை, 6 plus 4ங்கிறது தென்கலை. But you'll see that even though I'm using the 7 plus 3 here, where there are significant differences, I'll try to point them out. So yeah. So okay. So this is the purva vakyam split into 7 parts. So Sri Man Narayana Charanau Sharanam Prapadye, that is the first vakyam. And similarly in the second table, it's Srimate Narayana Aya Namaha. So Srimate Narayanaya Namaha. So that's it. So the second vakyam has been split into 3 parts. Okay, let's go back to the first table. So Sriman Narayana Charanau Sharanam Prapadye. The Shri, அது என்ன சொல்றதுனாக்கா, it refers to Periya Pirati. And Periya Pirati, in the detailed slide, we saw that the meaning of Shri, there are actually 6 different meanings of Shri. We went through that last week, so we're not going to go through that again. But முக்கியமா என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னாக்கா, Periya Pirati does what is known as Purushakaram. Purushakaramna enna? Purushakaramnaka, she acts as a recommender. So she makes a recommendation to Emperuman on our behalf, and other one the Emperuman he uses that in granting moksham. So that is the perspective that we have. So both in Vadakalai and Tenkalai, she is assumed to do Purushakaram, and in fact you have to do Sharanagati to her first before you do Sharanagati to Emperuman. So in that sense, the role as Purushakaram is accepted by both Vadakalai and Tenkalai. The Sri Mangrada the Matup அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாத. அந்த மதுப்போட மீனிங் என்னன்னாக்கா, she is always with him அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். இந்த அகலகில்லேன் இறையும் அப்படின்னு சொல்றாளே, நான் ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு க்ஷணம் கூட அவனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு அவள் சொல்ற மாதிரி சொல்றா இல்லையா? And so that's the meaning of that Shri, the Matup part. She is always with him. And also then the next part is Narayana. Now this is the most interesting part. என்ன நாராயணங்கிறது பதம்ங்கிறது வந்து நம்ம திருமந்திரத்திலையும் பார்த்திருக்கோம். We are seeing it in the purva vakyam of dvayam, and we will also see it in the uttara vakyam of dvayam. And so you'll see that the interpretations are slightly different. So it's not that they are different per se, it's that Narayana is a very rich word. So நம்ம திருமந்திரத்துல பார்க்கறச்சே நாராயணன் என்ன அர்த்தம்னாக்க, நாரங்களுக்கு அயனம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். நாரங்கள்னா சேத்தனம் பிளஸ் அச்சேத்தனம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் நம்ம. ஸோ அதுல வந்து நாரங்களுக்கு அவன் அயனம்னா ஆதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் சொன்னோம். ஸோ ஹீ இஸ் த சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், ஃபார் எவ்ரிதிங் தட் யூ see in the universe, whether it's ஜீவாத்மா or அச்சேத்தனம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் ஒன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அதே மாதிரி நாரங்களும் அவனுக்கு அயனம். ஸோ அந்த கேஸ்ல வந்து அயனம்ங்கிறதுக்கு வந்து அபோர்ட் ஆர் இருப்பிடம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். அதாவது நாரங்கள் சேத்தனங்கள் அச்சேத்தனங்கள் அதுகளுக்குள்ளேயும் அவன் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ வி saw that he is all the relations to us. எம்பிரான், எந்தை, என்னுடைய சுற்றம், எனக்கரசு, என்னுடைய வாழ்நாள் அப்படின்னு திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவர் தான். துவமேவ மாதாச்ச பிதா துவமேவ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஆல்சோ எம்பெருமானுக்கு எல்லா கல்யாண குணங்களும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. So the interpretation that we assigned to Narayana was very rich. So அதுல வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னாக்க, so when we deal with dvaya mantram, so for example when we encounter it in the purva vakyam, what we will do is, yes, we acknowledge that it has a very rich meaning, but ஆனா அதே சமயத்துல வந்து இந்த பூர்வ வாக்கியத்துக்கு appropriate என்ன subset, what subset of the Narayana meaning is appropriate for this, we will take that. So for example, the purva vakyam deals with upayam.
ஸோ அந்த விதத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க நாராயணங்கிற பதத்தை பார்க்கறச்சே we will take that subset of Narayana which is relevant to upayam, namely that he has certain kalyana gunas that are appropriate to being an upayam. For example, vatsalyam nu onu solva. Vatsalyam na anartham nammaloda kutrangala overlook pandrathu. So he overlooks our offenses. That's called vatsalyam. Saulabhyam, sulabhamgra vaarthailendu vara saulabhyam. So he is easily accessible. That's one of those kalyana gunas. சௌஷீல்யம்னாக்க அந்த வேற்றுமை பார்க்காதவன், அவன் நம்மளோட எவ்வளவோ வசந்தவன் அவன், ஆனாலும் அவன் வந்து நம்மளை வந்து தாழ்ந்தவனா அவன் பார்க்கறது இல்லை, நமக்கு ஈக்குவலா பார்க்கறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலோட கோட் ஒன்று உண்டு. அதுல வந்து he talks about animals. அதுல சொல்றாரு அவர், அதுல வந்து the dogs look up to us, the cats look down upon us, and the pigs are the only animals that treat us as their equal அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா வேடிக்கைக்கு சொல்லுவார் அவர். பட் இந்த கேஸ்ல எப்படின்னாக்கா எம்பெருமான் வந்து அவர் எவ்வளவோ நம்மளை விட வசந்தவரா இருந்தாலும் சரி, அவர் வந்து அவதாரங்கள்ல பார்த்தேன்னாக்கா அவர் குகனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருந்தது, விபீஷணன் கூட, ஹனுமான் கூட, அதெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்க ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறத அவர் பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ தட்ஸ் வாட் சௌஷீல்யம் இஸ். அண்ட் சுவாமித்துவம்னாக்க, சுவாமினாக்க எஜமானன், ஓனர். So and that ownership, so he has that ownership of us, நம்மெல்லாம் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி. And that part is relevant because when he acts as the owner, he will try to protect us. The same way you try to protect your property, he will try to protect his property அப்படிங்கிற மாதிரி. So அந்த விதத்துல வந்து there are these 4 most important kalyana gunas that are particularly relevant to being an upayam. அது மாத்திரம் இல்ல, there is a certain guna of Emperuman which is actually detrimental to his being an upayam. அதுதான் that's known as swatantriyam. Swatantriyamனா என்ன? அவன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், அவனை கேட்பார் யாருன்னு ஒத்துரும் கிடையாது, யாரும் அவங்ககிட்ட ஏன் இப்படி பண்ணன்னு கேட்க முடியாது. So that's the swatantriyam part. So அந்த விதத்துல வந்து to the extent that he has made the rules, he is also an enforcer of the rules that he has made. So பிராட்டியோட புருஷகாரம் இல்லைன்னாக்க அவனோட சுவாதந்திரியம் தலை காட்டுறச்சு என்ன பண்ணுவான், he will tend to punish all the jivatmas for the offenses that he has committed. However, that aspect of him, that swatantriyam, is mitigated or moderated by Pirati's purushakaram. So in that sense, the kalyana, so there are 4 kalyana gunas that are particularly good for us, and there's one gunam which is actually which is detrimental, but it is mitigated by Pirati's purushakaram. So anyway, so Narayanangra padathoda artham inge ennannaka, that Narayanan who has all these kalyana gunas that are appropriate to being an upayam அப்படிங்கிற மாதிரி. So in the padatha வந்து இதனோட detailed meaning, we were in the middle of seeing it and we will continue with that today. சரணம்ங்கிறது simple one, அவனுடைய திருவடிகளை. சரணம்னாக்க இந்த கேஸ்ல உபாயமாக அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். So உபாயமாக அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னாக்க இந்த, so here there's a mild difference between the தென்கலை and the வடக்கலை sects. So in தென்கலை அவனை மாத்திரம் உபாயமாக பற்றுறா, வடகலையில வந்து அவனையும் சரி பிராட்டியையும் சரி ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து உபாயமாக பற்றுறா. So that's a difference. So here when I say as upayam, that if you want this the Tenkala interpretation, you will say that it refers only to Emperuman. And if you are looking at the Vadakalai interpretation, you will say that this is referring to both Emperuman and Pirati. So both he and she are upayams in Vadakalai, only he is upayam in Tenkalai. But the Purushakaram role is accepted in both. Okay. அவனுடைய திருவடிகளை உபாயமாக, பிரபத் means பற்றுகிறேன். பற்றுகிறேன் மாத்திரமல்ல. So this is actually the verb part, the action part of this mantram. Everything else is just presenting nouns and things like that. So, but this is the most critical part where you say, I am doing this. So, for example, நீங்க சரமஸ்லோகம் இது பார்த்தேன்னாக்கா சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாமேவம் சரணம் ரஜெல்லாம் சொல்றாரோ இல்லையோ, அதுல வந்து அவர் சொல்றாரு, அது எம்பெருமான் சொல்றார், என்னோட திருவடிகளை பற்றுங்கோன்னு. நம்ம சொல்றது இல்லையா? சோ அதனால வந்து துவய மந்திரத்துல நம்ம when we say the துவய மந்திரம், we say explicitly that உன்னுடைய திருவடிகளை நான் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So this is that action verb, the prapad, which means I take refuge or பற்றுகிறேன். But there's also an additional qualifier to it. It's not just வெறும்னா பற்றுகிறேன்ங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்ல, with mahavishwasam. Mahavishwasam na அர்த்தம், விஸ்வாசம்னாக்க faith. Faithல என்ன விதமான faith we are referring to?
அவன் நம்மளை ரட்சிப்பான், நம்ம பிரபத்தி பண்ணோம்னாக்க அவனை வந்து இந்த மோட்சம் கொடுப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? அது வெறும் சாதாரண நம்பிக்கை இல்ல, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தான் மகா விஸ்வாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம பிரபத்தியை பத்தி எக்ஸ்டென்சிவா பார்த்திருக்கோம். ஞாச தசகம், ஸ்ரீ ஞாச தசகம் படிக்கிறச்சே அதுல பிரபத்திக்கு 5 அங்கங்கள் உண்டுன்னு சொன்னோம். அதுல ஒன் ஆஃப் தி அங்கம்ஸ் இஸ் மகா விஸ்வாசம். அந்த விசுவாசத்தை அதை இம்ப்ளை பண்றது இந்த பிரபத் அப்படிங்கிற அந்த பதம் அப்படிங்கிற மாதிரி. தட்ஸ் த இன்டர்பிரிட்டேஷன். பிரபத்னாக மற்ற மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மீனிங். அதே மாதிரி ஏங்கிறது தட்ஸ் ஃபைனல் பதம். ஏங்கிறது even though it's only one அக்ஷரம், it has meaning, significant meaning. இது with ஆக்கிஞ்சன்யம் and ananyagatitvam. ஆக்கிஞ்சன்யம்னா என்ன அர்த்தம்? இதையும் we have seen it in the context of prapatti. ஆக்கிஞ்சன்யம்னாக்க பொலிட்டிக்கல், I'm sorry, I have no capital னு அர்த்தம். கைமுதல் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். என்ன கைமுதல் இல்லைன்னாக்க மற்ற உபாயங்களை ஃபாலோ பண்றதுக்கு எனக்கு கைமுதல் இல்லை. மற்ற உபாயங்கள்ங்கிறது என்னது? கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு சொல்றாலும் இல்லையோ, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை. அதை எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றதுக்கு பேர் ஆக்கிஞ்சன்யம்னு பேரு. அந்த ஆக்கிஞ்சன்யமும் இது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி 5 அங்காஸ் ஆஃப் பிரபத்தி. உங்களுக்கு ஞஸ்யாம் யகிஞ்சன ஸ்ரீமன் அனுகூலோன்ய வர்ஜித. அதுல என்ன சொல்றாரு? அதுல நான் சுவாமி தேசிகன் ஞாச தசகத்துல சொல்றாரோ இல்லையோ, சுவாமி நான் உங்ககிட்ட என்னுடைய ஆத்மாவை காப்பாத்துற பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேங்கிற சமயத்துல என்ன சொல்றார்? நெஸ்யாம் யகிஞ்சன ஸ்ரீமன் அனுகூலோ நியவர்ஜித. நெஸ்யாம்னா நெஸ்யாமி, அகிஞ்சன ஸ்ரீமன். அவர் முதல்ல என்ன சொல்றார்? அகிஞ்சனத்தோட நான் என்னுடைய ஆத்மாவை காக்குற பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரோ இல்லையோ. ஸோ அதான் அது. ஸோ அதுல இது ஆக்கிஞ்சன்யம் along with this Mahavishwasam, they are essential ingredients for prapatti. So with Akincanyam and Ananyagatitvam. Ananyagatitvam na ஒன்ன விட்டாக்க எனக்கு வேற கதியே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. So in the now, this is the tabular form of the meaning. So if you want to put together all of them into one sentence, even though it's a long sentence, this is the meaning of the first the upayam part of the dvaya mantram, with Periya Pirati as the recommender, namely doing Purushakaram, and that interpretation holds in both Vadakalai and Tenkalai, and with her being always with Narayanan, and who has glorious Kalyana gunas that are appropriate to being an upayam, specifically Vatsalyam, Saulabhyam, Saushilyam, Swamitvam, etc. And also with his Swatantriyam moderated by Pirati's Purushakaram, I take refuge with Mahavishwasam at his lotus feet as upayam. And again, here the clarification is, Vadakalaila both of them are upayams. Tenkalaila Emperman Matram dan upayam. And then with Akincanyam, which means I'm unsuitable for means other than prapatti, and Ananyagatitvam, I have no other refuge except your feet of being Ramari. So this is the essence of the first vakyam of the dvaya mantram. So I would say that when it comes to remembering what the dvaya mantram is, this slide is very, very important. And the next slide is also very, very important. All the other slides that we see, they are very interesting details. So you should try to understand them. But I would say that when you want to review the material, for example, you just come back to this slide and look at it. Okay, now the second vakyam of the dvaya mantram. The second vakyam is Srimate Narayanaya Namaha, and this is the palan part. The palan is the reward that you get. So Paramapadathla avana poi சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ரிவார்ட் கிடைக்கும், அந்த ரிவார்ட் வேணுங்கிறது. அந்த ரிவார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி கைங்கரியம். அவனுடைய திருவடிகள்ல கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதைத்தான் the second vakyam, the uttara vakyam of dvaya mantram, that's what it refers to. So இதுல Srimate Narayana Aya Namaha. So this is how it's split. Srimate Narayanangiradhu again, you see, in the previous case, we split the Sriman Narayana into 3 parts, because at that time we were ignorant. So we didn't realize that Shri was inseparable from Narayana. So we went through the elaborate process of splitting them up into multiple padams and looking at the meaning. But now that we are enlightened, we say, well, we already know that she's inseparable.
அதனால ஸ்ரீமதே நாராயணங்கிறத வந்து ஒரே பதமா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இங்கேயும் வந்து இந்த பதம் நாராயணங்கிறது இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கும் வந்து இங்க அர்த்தம் வந்து என்னன்னாக்க, again we recognize that Narayana is a very rich word. However, now we look at those aspects of Narayana which are relevant to being a பலன். பலனுக்கு ரெலவென்ட் என்னன்னாக்க, முதல் காரியம் அவன் நம்மளுடைய கைங்கரியத்தை ஏத்துக்கணும். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து அவன் நமக்கு எஜமானனா இருக்கானோ இல்லையோ. So in other words, he's a Sarva Sheshi. He's the Yajamanan for everyone. He's the owner for everyone. So that aspect is very important. So that aspect of Emperman is particularly important in the context of his being the Palan. And also, so therefore, he is very willing to accept kainkaryams. And also, அவனுடைய delightful திருமேனி and கல்யாண குணங்கள்லாம் வந்து they both provoke kainkaryam. Provoke kainkaryamனா என்ன அர்த்தம்? அவனுடைய திருமேனி அழகு, அவனுடைய குணங்களோட அழகெல்லாம் பார்க்கறச்சே நமக்கே வந்து கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையை தூண்டுறதோ இல்லையோ, அந்த ஆசையத்தை தூண்டுறதுதான் ப்ரொவோக்னு சொல்றது. Provoke and sustaining that ஆசை, that desire to do kainkaryams. So the Srimate Narayanaவோட meaning என்னன்னாக்க, Narayanan, first of all, forever accompanied by Pirati, with his role as Sarva Sheshi. He is the Yajamanan for everyone, the owner of everyone. And as all Yajamanas do, as all owners do, they will be very willing to accept kainkaryams from their servants. So அவருடைய அடிமைகள்கிட்ட கைங்கரியத்தை அவ ஏத்துப்பா. So அந்த விதத்துல வந்து எம்பெருமான் is very willing to accept kainkaryams. And not only that, அவனுக்கு நமக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு அவனுக்கு தூண்டுற மாதிரி அவனுக்கு அழகான திருமேனியும் இருக்கு, அழகான கல்யாண குணங்களும் இருக்கு. With his delightful திருமேனி and கல்யாண குணாஸ் being an insatiable nectar. ஆறாமுதம்னு சொல்றாங்க இல்லையோ, அது மாதிரி அவனுடைய கல்யாண குணங்களையும் திருமேனி அழகான திருமேனியும் பார்த்தாக்க ஆறவே ஆறாது. நமக்கு எவ்வளவுதான் அதை அனுபவிச்சாலும் நமக்கு திருப்தியே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆறா அமுதமா இருப்பான் அவன், insatiable nectar. அது வந்து நம்மளை வந்து கைங்கரியம் பண்ண தூண்டும், கைங்கரியத்தை சஸ்டெயின் பண்றதுக்கும் அது தூண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So that's the meaning of Srimate Narayana. ஆயங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் நம்ம திருமந்திரத்திலயும் இந்த ஆயங்கிறது வந்து இல்லையா, ஓம் நமோ நாராயண ஆயன்னு வந்தது. ஸோ அதை வந்து நம்ம நான்காம் வேற்றுமை அப்படின்னு சொன்னோம். நான்காம் வேற்றுமைனாக்க ஃபோர்த் கேஸ்ன்னு சொல்லுவா. How a noun is modifiedங்கிறது வந்து அதை divided into various cases. For example, நம்ம ராமன் ஒரு நவுன் இருந்ததுனாக்க ராமன், ராமனை, ராமனுக்கு, ராமனால் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ராமனிடம் இருந்து அந்த மாதிரிலாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, those modifications are referred to as cases. The fourth caseங்கிறது எப்படின்னாக்க that particular modification, அதாவது specifically namely ராமனுக்கு அல்லது ராமனுக்காக அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அதுக்கு பேர் நான்காம் வேற்றுமைன்னு பேர். ஸோ ஆயோட மீனிங் it is that fourth case again. சதுர்த்தின்னு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்துல. இந்த சதுர்த்தியோட மீனிங் என்னன்னாக்க அவனுக்கு அல்லது அவனுக்காக நான் கைங்கரியம் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் கைங்கரியம் செய்வேங்கிறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இம்ப்ளைட் just from the fact that this is the chaturthi, the fourth வேற்றுமை, நான்காவது கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அவனுக்கு அல்லது அவனுக்காக நான் கைங்கரியம் செய்வேனாக அப்படிங்கிறது, that's the meaning of this ayah. And namaha of course means without any ego. அகங்காரம் கூடாது, மமகாரம் கூடாது, அந்த மாதிரியான தீயதுகள்லாம் கூடாது. அதனால so that's what namaha refers to. namaha, think of na mamaha அப்படிங்கிற மாதிரி. na mama அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஒண்ணுமே என்னோடது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு, என்னோட ஆத்மா என்னோடது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி முக்கியமா நினைச்சுக்கணும். உலகத்துல உள்ள என்ன சாமானும் என்னோடது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி அப்படி நினைச்சிருந்தாலே நம்மளுடைய அகங்காரம் மமக்காரம் எல்லாம் போயிடும். அகங்காரங்கிறது நான்கிறது ஃபீலிங், மமக்காரங்கிறது இது என்னோடது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீலிங், அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. So the second vakyam is relatively simple because there are fewer padams in this second vakyam. So if I put together all these three rows into one full sentence, it essentially says, may I do eternal kainkaryam as palan without any ego, ahankaram, mamakaram, etc., to Narayanan, who is forever accompanied by Pirati, with his role as Sarva Sheshi, so hence very willing to accept kainkaryams, and with his delightful Tirumeni and Kalyana Gunas being an insatiable nectar, provoking and sustaining kainkaryams. Yeah.
ஸோ இதுலயும் ஒரு பிராட்டிக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ரோல் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுவா. அதாவது நம்ம கொஞ்சம் கைங்கரியம் பண்ணாலும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி எம்பெருமான் வந்து நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்ட மாதிரி அவன் நினைச்சுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ரோலையும் கொடுத்துருக்கா அதுல. நம்ம when we see the details we'll see that. சரியா? So again when it comes to palan, both Emperuman and Pirati are considered as palan in both Vadakalai and Tenkalai Sampradayam. So there's no difference between the two Sampradayams there. Okay, so in the rendu tables முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து now we will go to the looking at specific padams now. So the நாராயணங்கிற பதத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த பதம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், third meaning of Narayana அப்படிங்கிறது. So Narayana, again, as I just explained in the table, அதனோட இந்த page actually பார்த்துட்டோம். Just as a starting point, we are looking at this slide. Narayanaங்கிற பதத்துக்கு it's a very rich padam. அதனால வந்து we are looking at the aspects of Narayana that are relevant to his being and upayam. Specifically, அவனுக்கு இந்த கல்யாண குணங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா, அந்த உபாயத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான கல்யாண குணங்கள் இருக்கு. அதை நாம முக்கியமா பார்க்க போறோம் நம்ம. So முக்கியமா அந்த 4 கல்யாண குணங்கள். So this is where we are going to start looking at the details. So நம்ம வந்து கல்யாண குணங்கள்னு பார்க்கறச்சே எம்பெருமானுக்கு வந்து கல்யாண குணங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் வந்து திருவாய்மொழியை எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருனாக்க, அவர் திருவாய்மொழியில முதல் பதிகத்துல முதல் பாசுரத்துல முதல் வரியில என்ன சொல்றாரு, அவர் உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் அப்படிங்கிறார். இந்த நலம்ன்ற வார்த்தைக்கு கல்யாண குணம்னு அர்த்தம் ஆச்சாரியர்கள் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா. சோ அதனால என்ன சொல்றாரு ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் என்ன சொல்றாருனாக்க, எம்பெருமானுக்கு வந்து உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற, உயர்ந்த கல்யாண குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றார். அதுவும் உயர்வு அதை தவிர வசதியா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ அந்த விதத்துல எம்பெருமானுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமா நல்ல கல்யாண குணங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து இதுல பெருமாள் திருமொழி, குலசேகர ஆழ்வாருடைய பெருமாள் திருமொழி பார்த்தோம். தருதுயரம் தடாயேல் அப்படிங்கிற ஒரு பதிகம் பார்த்தோம். அதுல அவர் என்ன சொல்றார், அந்தமில் சீர்கல்லால் அகங்குழைய மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்றார். எம்பெருமானுடைய சீர்ங்கிற வார்த்தை வந்து it refers to glory. Gloryங்கிறது it includes his கல்யாண குணாஸ் as well. எம்பெருமானுடைய glory இருக்கே, சீர் இருக்கே, கல்யாண குணங்கள் இருக்கே, அதுக்கு முடிவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்தம் இல் சீர் அப்படிங்கிறார். முடிவே இல்லாத சீர், முடிவே இல்லாத கல்யாண குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது அந்தமில் சீர்க்கு அல்லால் அதை தவிர அகங்குழைய மாட்டேனே, என்னோட மனசு வந்து வேற ஒன்னத்துக்கும் உருகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, கல்யாண குணங்கள்னு வரைச்சே எம்பெருமானுக்கு has a very long list of கல்யாண குணாஸ். பட் இதுல வந்து உபாயத்துக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த 4 இது முக்கியமா சொல்றா. வாத்சல்யம்ங்கிறது ஒண்ணு சொல்றா. வாத்சல்யம்ங்கிறது overlooking our faults, offenses. That's what the meaning of வாத்சல்யம் is. சுவாமித்வம்னு ஒண்ணு சொல்றா, which is ownership. சௌஷீல்யம்னு ஒண்ணு சொல்றா. சௌஷீல்யம்னா என்ன வந்து treats us as his equal even though he is much higher than us. அது வந்து சௌஷீல்யம் அப்படின்னு சொல்றா. அப்புறம் கடைசியில சௌலபியம். சௌலபியம்ங்கிறது வந்து சுலபம்ங்கிற வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவனை சுலபமா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த accessibility, humility, that's what saulabhyam means. இது வந்து நம்ம வந்து when we actually go on to read the study the pasurams from this padigam, the most important pasuram from this padigam வந்து அகலகில்லேன் இறையமன் அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா அப்படின்னு வரும்னது. அதுல 2வது லைன்ல வந்து இந்த வார்த்தைகள் வரும். நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்றுடையாய் என்னை ஆழ்வானே. 3வது லைன், நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் அடிக்கீழம் வந்து புகுந்தேனே அப்படின்னு அழகா முடிப்பார். பட் இந்த 2வது லைன் அண்ட் 3வது லைனோட மீனிங்ஸ் வந்து இந்த ஆச்சாரியர்கள் அதை இன்டர்பிரட் பண்றச்சே, they say that it refers directly to these கல்யாண குணம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிகரில் புகழாய்னு சொல்றது வந்து வாத்சல்யத்துக்கு ரெஃபர் பண்றது. உலகம் மூன்றுடைய உலகத்தெல்லாம் நீ இது பண்ற நீதான் ஓனர் அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, அது சுவாமித்துவத்தை குறிக்கிறது அப்படின்பா. என்னை ஆழ்வானேங்கிறது சௌசீல்யத்தை சொல்றதுன்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே. திருவேங்கடத்தானேன்னு சொல்றச்சே அவர் வந்து அர்ச்சாவதாரத்தை ரெஃபர் பண்றாரோ இல்லையோ. அர்ச்சாவதாரம்ங்கிறது என்னது, எம்பெருமான் வந்து எங்கேயோ பரமபதத்துல மாத்திரம் இருந்து நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லாம அவர் கீழே வரானோ இல்லையோ. கீழே வந்து 2 விதத்துல வரலாம். விபவ அவதாரமா வரலாம், அதாவது ராமாவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் அந்த மாதிரி, அல்லது அர்ச்சாவதாரமாவும் வரலாம். அர்ச்சாவதாரம்னா என்ன, திருமூர்த்திகளா இருக்கானோ இல்லையோ கோவில்கள்ல அது மாதிரி. சோ அந்த விதத்துல திருவேங்கடத்தானேன்னு ரெஃபர் பண்றச்சே அவர் அர்ச்சாமூர்த்தியை சொல்றார். அதனால எம்பெருமானுடைய சௌலபியத்தை காமிக்கிறது, நம்மளுக்கு சுலபமா ஆக்சசிபிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி
அச்சாமூர்த்திங்கிற ஒரு ஃபார்மையும் எடுத்துட்டு இந்த பூலோகத்திலே நம்ம கூடவே இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுனால அதனால இது சௌலபியத்தை ரெஃபர் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். We look at these in detail when we actually go on to study the past pasuram. But in the vatsalyamங்கிறதுக்கு ஒரு there are some interesting examples. வாத்சல்யம்னா என்ன? வத்சம்னாக்க கண்ணுக்குட்டின்னு அர்த்தம். வாத்சல்யம்னாக்க ஒரு கண்ணுக்குட்டியோட ஒரு பசு இருக்க, அது தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டிக்கு காமிக்கிற அன்பு இருக்க, அதுக்கு பேர் வாத்சல்யம் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லுவாங்க. அதுல என்ன ஒரு அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நேரோ வச்சு ஸ்பெசிபிக்கா என்ன சொல்லுவாங்கனாக்க, நீங்க ஒரு பசு அது consider the time when it's actually delivering a calf. நீங்க பார்த்திருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஸோ ஒரு பசு கண்ணுக்குட்டிக்கு இது பிறக்கறச்சு என்ன பண்ணணும்னாக்க, கண்ணுக்குட்டி பசு நின்றுட்டு இருக்கும். இந்த கண்ணுக்குட்டி தொப்புனா அது பசுல இருந்து கீழே தரையில விழும். புதுசா பிறந்திருக்கிற கண்ணுக்குட்டி தரையில தொப்புன்னு விழும். ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன்னாக்கா, அந்த கண்ணுக்குட்டி இஸ் நாட் அட் ஆல் அட் தட் மோமெண்ட், இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் கிளீன். இட் வில் பி வெரி ஸ்லைமி. ஏன்னா அதனுடைய யூட்ரஸ்ல இருந்து இப்பதான் ஜஸ்ட் வெளியில வந்திருக்கிறது. அண்ட் தரையில வேற விழுந்திருக்கு. ஸோ தரையில உள்ள புழுதி எல்லாம் வேற அதுல ஒட்டின்னு இருக்கும். So you can imagine how dirty that newly born calf is going to be. அந்த கண்ணுக்குட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த மாடு என்ன பண்றது? ஐயோ இவ்வளவு அழுக்கா இருக்கே, முதல்ல அதை குளிப்பாட்டிட்டு அப்புறம் தான் நான் தொடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது இல்லை. அது பாட்டு அதை நக்க ஆரம்பிச்சுடுறது. எவ்வளவுதான் அழுக்கு இருந்தாலும் சரி, அந்த அழுக்கையே அது நக்க ஆரம்பிச்சுடுறது. as if அந்த அழுக்கே அதுக்கு பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி. ஸோ அழுக்குங்கிறது think of that as a blemish on the part of கண்ணுக்குட்டி. just as நமக்கு ஒரு பண்ண பாவங்கள் நமக்கு ஒரு பிளமிஷஸா இருக்கிற மாதிரி, கண்ணுக்குட்டிக்கு அந்த அழுக்குங்கிறது ஒரு பிளமிஷா இருக்கும் இல்லையோ. ஆனா அந்த அழுக்க பார்க்காம அந்த பசுமாடு புதுசா பிறந்த கண்ணுக்குட்டி எவ்வளவு அன்போட நக்கி கொடுக்கிறது. அதே மாதிரிதான் எம்பெருமானும் நம்மளுடைய அஃபென்சஸ், நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் ஓவர்லுக் பண்ணக்கூடியவன். எஸ்பெஷலி வித் பிராட்டிஸ் புருஷகாரம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான். தட்ஸ் வாட் வாத்சல்யம் ரியலி மீன்ஸ். ஸோ அதை அருளாள மாமுனின்னு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார். அவர் ஆக்சுவலா பகவத் ராமானுஜருடைய சிஷ்யர். அவர் ஞானசாரம்னு ஒரு அழகான நூல் ஒன்று எழுதியிருக்கார், அழகான கிரந்தம் ஒன்று எழுதியிருக்கார். அதுல என்ன இந்த இதை சொல்றாரு அவர் பாருங்க. வண்டுபடி துளப மார்பனிடை செய்த பிழை. இந்த வண்டுகள் மொய்க்கிற இந்த திருத்துழாய் மாலையை போட்டு இருக்கானே அந்த எம்பெருமான், அவங்கிட்ட நம்ம பிழை செய்திருக்கோம், நிறைய குத்தங்கள் பண்ணிருக்கோமோ இல்லையோ. ஆனா அந்த குத்தங்கள் உண்டு பல என்று உளம் தளரே. ஐயோ எக்கச்சக்கமா அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டேனே, உண்டு பல என்று உளம் தளரே. டோன்ட் டெஸ்பேர் திங்கிங், ஓ நோ நான் நிறைய பாவங்கள் பண்ணிட்டேனே இந்த எம்பெருமானுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு தளர்ந்துராதீங்கோ. ஏன்னாக்க தொண்டர் செய்யும் பல்லாயிரம் பிழைகள் பார்த்திருந்தோம். இது சிம்பிள் இங்கிலீஷ், சிம்பிள் தமிழ். as you can see, தொண்டர்கள் செய்யற நிறைய ஆயிரக்கணக்கான குற்றங்களை அவன் பார்த்தாலும், எம்பெருமான் பார்த்தாலும், இது அழகா ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாருங்க பாருங்க. காணும் கண் இல்லாதவன் காண் இறை. இந்த கண் காண்கிற வார்த்தையை நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கார். அவன் அதை பார்க்கறான், ஆனாலும் அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றார்? பார்த்திருந்தும் காணும் கண் இல்லாதவன், அவனுக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ற அந்த கண்ணை அந்த மாதிரி கண்ணோட அவன் பார்க்கறது இல்லை. he sees it but he doesn't register it அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது intentionally of course. சரியா? பிழைகள் பார்த்திருந்தும் காணும் கண் இல்லாதவன் காண். இந்த காண்கிறது நீங்க பாருங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். இறை, நம்மளோட இறைவனாகிய பெருமான் அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பார்த்தீங்களா? பார்த்திருந்தும் காணும் கண் இல்லாதவன் அப்படிங்கிறது. அதுதான் சகஸ்ரநாமத்துல அவிஜ்ஞாதா சகஸ்ராம் சுவிதாதா கிருத லட்சணங்கிறதுல அவிஜ்ஞாதாங்கிறது அதனோட மீனிங் சொல்றா ஒன்னும் தெரியாதவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம குத்தம் பண்ணிருக்கோம், அது அவனுக்கு தெரியும், அவனுக்கு இருந்தாலும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாததுனால he doesn't intend to hold it against us. அந்த விதத்துல he has not noted it down, if you will. அதைத்தான் அவிஜ்ஞாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஸோ ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பாசுரம். நம்ம ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி, இந்த கண்ணுக்குட்டி ஒரு மாடு எப்படி அதனோட பிழைகள் பார்க்காம இருக்கோ, அதே மாதிரி எம்பெருமானும் பிழைகள் பார்க்க மாட்டான், ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு அழகா அதுல சொல்றார். பட் அந்த கண்ணுக்குட்டி ஆக்சுவலா ஸ்பெசிபிக்கா இன்வோக் பண்றார் நெக்ஸ்ட் பாசுரத்துல. அற்றம் உரைக்கில். அற்றம் உரைக்கல்னாக்கா, if you want me to say it definitively, அற்றம் உரைக்கல்னா டெஃபினட்டிவா சொல்லணும்னாக்க, அடைந்தவர் வா, தன்னை சரணடைஞ்சிருக்காளே அந்த அடியார்கள், அவர்கள் மேல அம்பு எய்கோன். அம்புஜங்கிறது இந்த பெரிய பிராட்டியோட பேர். அவளுடைய கணவனாகிய எம்பெருமான் குற்றம் உணர்ந்து இகழும் கொள்கைனோ ஒரு ரிட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் ஒண்ணு கேட்கிறாருங்க.
அவர் வந்து அடியார்களோட குத்தத்தை பார்த்து அதை பத்தி அவன் கேலி பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஆசாமியா அவன் அப்படின்னு கேட்கிறார் அவர். அப்கோர்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரியான ஆள் இல்ல அவன். எற்றே தன் கன்றின் உடம்பின் வழுவன்றோ காதலிப்பது அன்று அதனை ஈன்று உகந்தா. எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. அன்று அந்த கண்ணுக்குட்டிய ஈன்று அதை டெலிவர் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட அந்த ஆனாக்க பசுமாடு, அது எற்றே தன் கன்றின் உடம்பின் வழுவன்றோ காதலிப்பது. காதலிப்பதுனாக்க அதுக்கு ஆசை, அதுக்கு பிரியம். அந்த பசுமாட்டுக்கு என்ன ஆசைன்னாக்க அது அதனோட வலு இருக்கே, வலுனாக்க குத்தம், பிளமிஷ். அந்த கண்ணுக்குட்டி மேல இருக்க பிளமிஷ் இருக்கே, அந்த அழுக்கு, இந்த ஸ்லைமி லிக்விட்ஸ், அதுதான் அதுக்கு பிடிச்சிருக்கு. காதலிப்பது எற்றே தன், ஆஹா எப்படி இருக்கு பார்த்தேளா, எற்றே தன் கன்றின் உடம்பின் வழுவன்றோ காதலிப்பது அன்று அதனை ஈன்று உகந்த. ரொம்ப அழகா வாத்சல்யத்தை அவர் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இந்த அருளாள மாமுனி சுவாமிகள் இந்த ஞானசாரம்ன்றதுல. எம்பெருமானும் அதே மாதிரிதான். அதனால்தான் அந்த குணத்துக்கு பேர் வாத்சல்யம்னு பேரு. ஏன்னா அந்த வத்சம் கிட்ட ஒரு மாடு காமிக்கிற அதே பிரியத்தை காமிக்கிறதுனால அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அது. சரியா? அதான். சோ இது வந்து பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே அவர் சொல்லியிருக்கார், தன்னடியார் திறத்தகத்து தாமரையாள் ஆகிலும் சிதகுரைக்கு மேல் என்னடியார் அது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார். அதெல்லாம் இங்க I didn't have the space to put it down. அதுல வந்து அழகா சொல்றார் பெரியாழ்வார், நம்ம புருஷகாரம் பண்ற பெரிய பிராட்டி அவளே நம்மளை பத்தி எம்பெருமான் கிட்ட குத்தம் சொன்னா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் ஒண்ணு கன்சிடர் பண்றார். தன்னடியார் திறத்தகத்து தாமரையாள் ஆகிலும் சிதகு உரைக்கு மேல். சிதகுனாக்க குத்தம் சொல்றது. சிதகு உரைக்கு மேல் அவளே குத்தம் நம்மளை பத்தி எம்பெருமான் கிட்ட குத்தம் சொன்னாலும் கூட எம்பெருமான் என்ன சொல்வானா, என்னடியார் அது செய்யார். என்னோட பாகவதர்கள்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்க மாட்டார். செய்தாரேல் நன்று செய்தார். அவ செஞ்சாருனாக்க அவ நல்லதுதான் பண்ணிருப்பார், உன்னோட பெர்செப்ஷன் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய பிராட்டி கிட்ட சொல்வாராம் அவர். அந்த மாதிரி சொல்றார் அவர். எனிவே, ஸோ ஐ திங்க் தி சுவாமி தேசிகன் என்ன சொல்றாருனாக்கா, நம்ம தப்பு பண்ணாக்கா இட்ஸ் நாட் தட் எம்பெருமான் டசன்ட் நோ அபவுட் இட். அவர் he does know about it, but he kind of overlooks it. என்னக்கா நம்ம பிரபத்தி பண்ணியாச்சுனாக்க that's something that he is willing to do based on the புருஷகாரம் ஆஃப் பெரிய பிராட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி. சௌஷீல்யம்ங்கிறது என்ன? சௌஷீல்யம்ங்கிறதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. சௌஷீல்யங்கிறது நம்ம அந்த ஸ்னாபிஷ்னஸ் இல்லாம அவன் எவ்வளவோ வசதியா இருந்தாலும் நம்மளையும் அவனுக்கு ஈக்குவலா பாக்குறானே, அதுக்கு பேர் சௌஷீல்யம்னு பேரு. ராமாயணம் வந்து ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வந்து இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சௌஷீல்யம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். என்ன ஞாபகம் இருக்கா, குஹனோட அவன் வந்து மீட் பண்றச்சு அவன் வந்து நீ எனக்கு 5வது பிரதர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். அதாவது we become a family of 5 brothers அப்படின்னு சொன்னான். சுக்ரீவன் கிட்ட 6வது பிரதர், விபீஷணன் கிட்ட 7வது பிரதர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானோ இல்லையோ. அது அந்த விதத்துல வந்து எல்லாரையும் பிரதர்ஸா ட்ரீட் பண்றான். even though there was a massive difference in the status of Srirama versus those. so இது வந்து இவர் திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து பெரிய திருமொழியில ஒரு ஹோல் பதிகம் இருக்கு 5.8. வந்து அந்த ஹோல் பதிகம் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பதிகம் அபவுட் எம்பெருமான் சௌஷீல்யம் சௌலபியம் அந்த மாதிரியான ரொம்ப அழகான கல்யாண குணங்கள் பத்தி. அதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க குஹனை பத்தி சொல்றாருங்க. குஹனை வந்து நீ குஹனுக்கு அருள் பண்ணியே அதே மாதிரி நீ எனக்கும் அருள் பண்ணுவேன்னு நினைச்சுட்டு நான் உனக்கு சரணடைறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். நீ குஹனை வந்து you didn't say ஓ அவன் ஒரு ஏழைனாக்க அறிவுல ஏழை, இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஷார்ப் இன் ஹிஸ் மைண்ட், அந்த மாதிரி நீ அவனை சொல்லல. ஏதலன் அவன் வந்து கொலை தொழில் பண்றான், ஆஃப்டர் ஆல் வாஸ் அ ஹண்டர் இல்லையா, அதனால அவன் வந்து மிருகங்களை கொண்டுதானே உயிர் பிழைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை விலக்கி வைக்கல. கீழ் மகன் அவன் ஒரு நீச்ச குலத்துல பிறந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கல. அப்படின்லாம் எல்லாம் பண்ணாம இன்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ண அவனுக்கு இறங்கி மற்ற அவனுக்கு இன்னருள் சுரந்து அவனுக்கு நிறைய நீ அவனுக்கு உன்னுடைய கிரேஸ காமிச்ச, அவனுடைய தயை அருள் எல்லாம் காமிச்ச. அப்புறம் நீ என்ன சொன்ன, நீ மாழை மான் மட நோக்கி, இந்த மான் மாதிரி கண்ணுள்ள சீதையை பார்த்து நீ என்ன சொன்ன, உன் தோழி, அதாவது அந்த குஹன் கிட்ட சொன்னானா இந்த சீதை இருக்கா இல்லையா அவள் வந்து உன்னுடைய தோழி. அது மாத்திரம் இல்ல, உன்னோட தம்பி யாரு தெரியுமா, என் தம்பி வந்து உன்னோட தம்பி, உம்பி எம்பி அப்படிங்கிறார். எம்பினா என் தம்பி, உம்பினா உன் தம்பி. சோ என்னோட தம்பியா இருக்கிற இந்த லக்ஷ்மணன் இருக்கானே, ஃப்ரம் நவ் ஆன் ஹி இஸ் யுவர் தம்பி அஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்லி அதோட அவன் ஒழிந்திலைன்னா அதோட எம்பெருமான் ஸ்டாப் பண்ணல, ஸ்ரீராமன் ஸ்டாப் பண்ணல. என்ன சொன்னான்னாக்க உகந்து ரொம்ப ஆசையோட சொன்னான்னா, தோழன் நீ எனக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி, நீ எனக்கு இங்கு ஒழி, இங்கு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னானா. ஒழினாக்க ஒழிஞ்சுவோன்னு அர்த்தம் இல்ல. என்ன சுவாமி இது, ஸ்ரீராமன் வந்து குகனை பார்த்து
ஒழிஞ்சு போன்னு சொன்னாரா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒழிஞ்சு போன்னா அந்த ஒழினாக்க ஒழிஞ்சு போன்னு அர்த்தம் இல்ல, ஒழினாக்க இங்க வான்னு அர்த்தம். தோழன் நீ எனக்கு இங்கு ஒழி, நீ என்னோட தோழன் ஆக்கும், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆக்கும், இங்க வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி குகனை கூட்டாராம் என்ற சொற்கள் வந்து அடியே மனத்து இருந்திட. இது பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா சொல்றாருன்னு. அந்த சொற்கள் வந்து நீ அந்த சொல்லி நீ எவ்வளவோ நாளாச்சு சுவாமி, நீ வந்து வேற ஏதோ ஒரு யுகத்துல சொன்னேன் அந்த சொற்கள். பட் அந்த சொற்கள் வந்து என்னோட மனசுல இருந்துட்டு இன்னமும் ரீங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த சொற்கள் வந்து அடியே என் மனத்து இருந்திட, அந்த மாதிரி சொற்கள் வந்து எங்க ரீங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஆழிவண்ணன் என் அடியினை அடைந்தேன் அணிபடு திருவரங்கத்தம்மானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இங்க அவர் தோழன்னு சொல்றாரு அவர் திருமங்கை ஆழ்வார். பட் கம்பராமாயணத்தை பார்த்தேன்னாக்க பிரதர்னே சொல்லுவார். புகனொடும் ஐவரானேன் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் மகனொடும் அறுவரானேன் எம்முழை அன்பின் வந்த அகனமர் காதலைய நின்னொடும் எழுவரானேம் அப்படின்னு விபீஷணன் பார்த்து சொல்றார். உங்களோட we became the 7 brothers அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி புகழரும் காணம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தைன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றார். விபீஷணா உன்னோட அப்பா இருக்கானே தசரதன், அவன் வந்து என்னை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சதுனால அவனுக்கு தன்னோட எவ்வளவு புதல்வர்கள் எவ்வளவு சன்ஸ் அவன் பெற்றுட்டான் பத்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றான். உன் தந்தைங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஏன்னா நீ எனக்கு பிரதர்னு ஆயிட்ட, அதனால என் தந்தை வந்து உன் தந்தை தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா சொல்றார். அதே மாதிரி இங்க வந்து ஹனுமானை பத்தி ஒண்ணு இருக்கு. ஹனுமானையும் வந்து எம்பெருமான் வந்து இவன் மோசம் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கல. வாதமா மகன் வந்து வாயு புத்திரன், அவன் வந்து மர்க்கன், அவன் ஒரு குரங்கு விலங்கு, அவன் ஒரு மிருகம், மற்ற ஒரு ஜாதி வேற ஒரு ஜாதி எல்லாம் அவனை தள்ளி வைக்கல. இன்ஸ்டன்ட் உகந்து காதல் ஆதரம் கடலினும் பெருக, அவன் மேல காதல் ஆசை இது அன்பு, அவன் மேல ஆசை எல்லாம் சமுத்திரத்தை விட பெருசாச்சு எம்பெருமானுக்கு. அந்த சொல்லிட்டு என்ன சொல்றானா எம்பெருமான் சொல்றானா, செய் தகவினுக்கு இல்லை கைமாறு. ஹனுமானே நீ எனக்கு பண்ணிருக்கிற உபகாரத்துக்கு கைமாறு கொடுக்கறது என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே சொன்னாராம். இது பாருங்க, இது ஜீவாத்மா பரமாத்மா கிட்ட சொல்ற வார்த்தை இல்ல, ஒரு பரமாத்மா வந்து ஜீவாத்மா கிட்ட சொல்றது. அந்த அளவுக்கு ஹனுமான் பண்ணியிருக்கார். அல்ல அந்த அளவுக்கு ஸ்ரீராமன் வந்து அதை பெருசாக்குறார். செய் தகவனுக்கு இல்லை கைமாறு என்று, நீ பண்ணதுக்கு ஹெல்ப்புக்கு எனக்கு கைமாறு கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே, பதில் ஹெல்ப் உதவி பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு சொல்லி கோதில் வாய்மையினாயுடன் உடனே உண்மை, நான் உங்க கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடுறேன்னா நீ ரொம்ப எப்பவுமே வாய்மை பேசுறவன், எப்பவுமே உண்மைதான் பேசுறவன், குற்றம் இல்லாத வாய்மை பேசுறவன், நான் உங்க கூடயே உட்கார்ந்து சாப்பிட போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நான் என்ற பொருள் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹைஸ் இது இருக்க, எனக்கும் ஆதல் வேண்டும் அப்படின்னு இவர் சொல்றார், திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றார், என்று அடியினை அடைந்தேன் அணிமொழி திருவரங்கத்தம்மானேன். சோ சௌசல்யம்ங்கிறது ரொம்ப வசந்த குணம். சோ இந்த குணங்கள்லாம் பாக்குறச்சு நமக்கு என்ன தோன்றது, ஆஹா எம்பெருமான் வந்து எவ்வளவு ஈஸிலி ஆக்சசிபிள், சௌலபியம், எவ்வளவு நம்மள வந்து ஒரு இவனை ஒரு சர்வெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான குணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, வாத்சல்யம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து those should give you that mahavishwasam, and that should make, they should also make you comfortable about surrendering to him as upaya. சரியா? So anyway, okay, so that's with regard to the Narayana part. The meaning of charanam. Charanamன்ற part வந்து ரொம்ப ஈஸி, இதோட மீனிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். charanamனாக்க basically திருவடிகளைன்னு அர்த்தம். So it's one of the easiest padams to explain. The dvaya churukla வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து, I'm not quoted the full pasuram here because the part that is most important is just the part that the Sengadalan அப்படிங்கிறது. I think that the box should be moved to just the Sengadalan part. Let me quickly move that. Okay, so the Sengadalan, அதாவது எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் இருக்கு இல்லையா, அதைத்தான் அந்த சரணம் ரெஃபர் பண்றது. ஸோ எம்பெருமான் சுவாமி தேசிகனோட துவய சுருக்குல வந்து you will see when he is trying to interpret the meaning of a padam, he will give you a whole pasuram. அந்த பாசுரத்துல வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும். பட் ஆனாக்கா அது வியாக்கியானத்தை பார்த்தேன்னாக்கா அதுல வந்து one particular part of that pasuram is the most relevant in describing the meaning of this padam சொல்லுவா. ஸோ அந்த விதத்துல இங்க ஹோல் பாசனம் இருந்தாலும் இங்க இஸ் ரெஃபரிங் டு தட் கடல். கடல்னாக்க ஆங்க்லட்னு அர்த்தம். ஆங்கிள் போட்டுக்கிற ஆபரணத்துக்கு பேர் கடல்னு பேரு. பட் கடல்ங்கிறது வந்து பை எக்ஸ்டென்ஷன் இட் ஆல்சோ ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபீட். ஸோ காலில் ஆபரணம் போட்டுக்கிறதுக்கும் கடல்னு பேரு, இந்த கால் திருவடிகளுக்கும் கடல்னு பேர் அது. ஸோ செங்கடலான் சேர்த்தனன் கடல் எம் மனத்தே அப்படிங்கிற மாதிரி எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை சொல்றாரு அவர் துவய சுருக்குல.
So it's referring to his charanam, his திருவடிகள். So இவர் முமுட்சு படியில வந்து ஸ்ரீ பிள்ளைலோகாச்சாரியார் சொல்றார், அவர் வந்து பிராட்டியும் அவனும் விடிலும் திருவடிகள் விடாது தென்கடலா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளவு அதனோட அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் தான் திருவடிகள்ங்கிறது. திருவடிகள்ங்கிறது என்னன்னாக்க அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, ஒருவேளை எம்பெருமானோ பிராட்டியும் கூட நம்மளை வந்து விட்டுட்டா கூட நம்ம அவனோட திருவடிகள்ல சரணடைஞ்சிட்டோம்னாக்க அந்த திருவடிகள் வந்து நம்மளை விடாது, திண்கடலா இருக்கும் அப்படிங்கிறார். திண்கடல்னாக்க ஃபர்மா இருக்கும், ஃபர்மா நம்மளை ரட்சிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான இதுகள் வந்து you may have heard it in other context also. எம்பெருமானுடைய திருநாமம் இருக்க, அந்த திருநாமத்தை பத்தி எப்படின்னு சொல்லுவா. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரௌபதி வந்து கூப்பிடுறச்சே, எம்பெருமானை கூப்பிடுறச்சே அவளை காப்பாத்தினது எம்பெருமான் இல்ல, எம்பெருமானுடைய திருநாமம் தான் அவளை காப்பாத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து எம்பெருமானும் பிராட்டியும் நம்மளை காப்பாத்தாட்டாலும் அவனுடைய திருவடிகளை சரணடைஞ்சோம்னாக்க அந்த திருவடிகள் வந்து நம்மளை நிச்சயமா காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் ஸ்ரீ பிள்ளைலோகாச்சாரியார் சொல்றார். ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழியில ஒரு ரெண்டு லைன் பாசனம் ஒண்ணு, எண் பெருக்கு அன்னலத்து ஒன்பொருள் ஈரீல வன்புகள் நாரணன் தென்கழல் சேரே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது எண் பெருக்குனாக்கா இன்யூமரபிள், அன்னலத்து ஒன்பொருள்னாக்க நல்ல குணங்களை உடைய ஜீவாத்மா. ஸோ இது வரைக்கும் அவர் வந்து செய்யுங்க எக்கச்சக்கமா நல்ல குணங்களுடைய ஜீவாத்மாஸ்கள்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு எம்பெருமான். அந்த வந்து ஈரு இல வன்புகள் நாரணன், அது வந்து அந்த எம்பெருமான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த நாரணன் வந்து ஈரு இல வன்புகள், ஈரு இலனாக்க ஒரு எண்ட்லெஸ் கல்யாண குணங்கள். வன்புகள்ங்கிறது இந்த கான்டெக்ட்ல கல்யாண குணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார், குளோரியஸ் கல்யாண குணங்கள். அந்த நாரணன் திண்கழல் சேரே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். சேரேன்னு அர்த்தம் சரண்டர் பண்ணுங்கோன்னு சொல்றார். திண்கழல்ங்கிறச்சு என்ன மீனிங் சொல்றாருனாக்கா, அடியாரை ஒரு நாளும் கைவிடாத திருவடி அப்படிங்கிறது தான் திண்கழலோட மீனிங் அப்படின்னு வியாக்கியான கர்த்தா சொல்றார். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து பிராட்டியும் அவனும் விடிலும் திருவடிகள் விடாது திண்கழலா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So Pillailokacharya actually uses a phrase from Tiruvayamozhi to mean that. So திண்கழல் means it holds firmly those who surrender to it. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார், சேஷி பக்கல் சேஷபூதன் இழியும் துறை பிரஜை முலையிலே வாய் வைக்குமா போல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, நம்ம வந்து எம்பெருமானுக்கு வந்து அடிமைகள் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி நேச்சுரல் ஃபார் அடிமைகள். வாட் டு தே டென்ட் டு டூ நேச்சுரலி, எஜமானனுடைய காலில் விழுறதுதான் நேச்சுரல் இல்லையா, அதை தான் சொல்றாரு அவர். ஸோ இட் இஸ் நேச்சுரல் ஃபார் வி அஸ் அடிமைகள், அஸ் சேஷாஸ், டு சரண்டர் அட் ஹிஸ் ஃபீட். அதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்றாரு. எப்படின்னாக்க, ஒரு இன்ஃபென்ட் எடுத்துட்டேன்னாக்க, இன்ஃபென்ட்டுக்கு வந்து பசி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், இட் கோஸ் ஃபார் ஹர் மதர்ஸ் பிரெஸ்ட். புரியுது இல்லையா? பிரஜை முலையிலே வாய் வைக்குமா போல, தட் இஸ் அன் இன்ஸ்டிங்டிவ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் தட் சைல்ட். அது வந்து பிரஜை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தன்னுடைய அம்மாவுடைய முலையில வாய் வைக்கிற மாதிரி, அது எப்படி அது இன்ஸ்டிங்டிவா நேச்சுரலா வித்வுட் ஈவன் திங்கிங் பண்றதோ, அதே மாதிரி அடிமைகளாக இருக்கிற நமக்கு வந்து எம்பெருமானுடைய திருவடிகள்ல சரணடைகிறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி த நேச்சுரல் திங் டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஆஃப்டர் ஆல் பிகாஸ் நம்ம ஓம்ங்கிற வார்த்தையை பார்த்தோமே, அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியணும் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் என்னன்னாக்க, அகாரத்துக்கு மகாரம் அடிமை, எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் கூடிய எம்பெருமானுக்கு ஜீவாத்மாக்கள் அடிமைங்கிறது. ஸோ அந்த வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் servanthood, it's by simply falling at his feet அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இந்த சரணம் திருவடிகள்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னாக்க திருக்குறள்ல வந்து முதல் அதிகாரத்துல 10 திருக்குறள் இருக்கு. கடவுள் வாழ்த்துன்னு பேருது, இது prayer to God அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல 7 திருக்குறள் அவுட் ஆஃப் 10 வந்து directly make a reference to திருவடி, எம்பெருமான்ஸ் திருவடி. அதாவது நாட் ஜஸ்ட் காட் இன் இட்ஸ் abstract ஃபார்ம்லயோ அல்லது காட் இன் இஸ் ஃபுல் திருமேனி ஃபார்ம்லயும் சொல்லல, அவனுடைய திருவடிங்கிறதுக்கே அப்படியே ஸ்பெசிபிக்கா 7 குறள்ல சொல்றாரு அவர். கற்றதனாலாய பயனன்கொள் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் என, இந்த தாழ்ங்கிறது வந்து திருவடி. மலர்மிசை ஏகினான் மான் அடி சேர்ந்தார், அடிங்கிறதும் திருவடி. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு, தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்க்கு, அறவாழ் எந்தனன் தாழ் சேர்ந்தார்க்கு, என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை, பிறவி பெருங்கடல் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு திருவடிங்கிறது வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அ க்ளோரியஸ் திங். ஸோ நீ பெருமாள் கிட்ட சரண்டர் பண்ணணும்னாக்க தட்ஸ் தி பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் திருமேனி தட் யூ ஷுட் சரண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி.
அடைக்கலப்பத்திலும் பார்த்தோம்னா அடைக்கலப்பத்து கத்துன்னு இருக்கோம் நம்ம. அங்கேயும் நிறைய இடங்கள்ல சுவாமி தேசிகன் வந்து திருவடியை ரெஃபர் பண்றார். இடமுடைய அருளாளர் இணையடிகள் அடைந்தேனேன்னு ஒரு அடிகள், அடினாக்க திருவடி அடைந்தேனேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றார். நாகமலை நாயகனார் நல் அடிப்போது அடைந்தேனேன்னு சொல்றார். அமைவுடைய அருளாளர் அடியணையை அடைந்தேனேன்னு சொல்றார். பருதிமதி நயனமுடை பரமன் அடிபணிந்தேனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து திருவடிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி க்ளோரியஸ் பார்ட் ஆஃப் எம்பெருமான்ஸ் திருமேனி. அதனால சரணாகதி பண்ணோம்னாக்கா தட் இஸ் த பார்ட் தட்ஸ் வேர் வி ஷுட் டு இட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பதம் வந்து சரணம். ஸோ ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து சரணம் அண்ட் தென் பிரபத் அண்ட் தென் ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். வந்து இந்த சரணம்ங்கிறது வந்து யூஸ்வலா சரணத்துக்கு வந்து 3 பாசிபிள் மீனிங்ஸ் கொடுப்பா. ஸோ ப்ரொடெக்டர் ஆர் ரக்ஷகன், காப்பவன் ஒரு மீனிங், மோக்ஷம் ஆர் வீடு தமிழ்ல சொல்வாள் அது, அல்லது உபாயம். உபாயம்னாக்க the means to get to your goal, which the goal in this case is பரமபதம். ஸோ நார்மலி சரணம்ங்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியான மீனிங் சொல்லுவா. ஸோ இங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்லி இட் மீன்ஸ் உபாயம். ஸோ நான் உபாயமாக பற்றுகிறேன், உன் திருவடிகளை உபாயமாக பற்றுகிறேன்னு சொல்ல போறோம். அந்த உபாயமாகங்கிறதுக்கு இந்த சரணம் அப்படிங்கிறது, சரணம் பிரபத்தியே, சரணம்ங்கிறது வந்து என்ன. ஸோ அதுல வந்து இப்போ பிள்ளைலோகாச்சாரியார் சொல்றார், சரணம்ங்கிறது வந்து இஷ்ட பிராப்திக்கு அண்ட் அனிஷ்ட நிவாரணத்துக்கு தப்பாத உபாயமாக. இஷ்ட பிராப்தினா நம்ம என்னெல்லாம் இஷ்டப்படுறோமோ அதெல்லாம் அடையணுங்கிறதுக்காண்டியும், அனிஷ்ட நிவாரணத்துக்கு நம்ம வேண்டாங்கிற திங்ஸ்கள் வந்து வராம இருக்கிறதுக்கும் அதுக்குதான் தப்பாத உபாயமாக. தப்பாதன்னாக்க அன்ஃபெயிலிங் உபாயம், அன்ஃபெயிலிங் மீன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி, இட் won't let you down அப்படிங்கிற மாதிரி. இஷ்ட பிராப்தினா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு பரமபதம் வேணும், நமக்கு அது இஷ்டம். அதே மாதிரி அவன் குணங்களை அனுபவிச்சபடியே செஞ்சுட்டு இருப்போம், நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிற ஆசை அது. ஸோ அதெல்லாம் இஷ்ட பிராப்தியோட சேர்ந்தது. ஸோ அதுக்கு வந்து இது உபாயமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு வேண்டாங்கிறது என்னது? இந்த அஜ்ஞானம், அதாவது அறியாமைன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அஜ்ஞானம்லாம் நமக்கு வேண்டாம். புண்ணிய பாப கர்மங்கள் அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி அதையும் நிவாரணம் பண்றதுக்கு, அது வராம இருக்கிறதுக்கு இது உபாயமாக இது யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ இது துவயச்சுருக்குல வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து, again I'm quoting only the part of the pasuram that refers to just this particular word. நாறு துழாய் முடியான் நமக்கு சரண் ஆயினனே, நமக்கு உபாயமானான் இந்த வாசனையுள்ள திருத்துழாய் மாலையை அணிந்தவன், தன் திருமுடியில் அணிந்தவன் நமக்கு உபாயமானான் அப்படிங்கிற மாதிரி துவயச்சுருக்குல நம்பர் 6ல அவர் அழகா சொல்றார் அவர். I didn't quote the whole pasuram because sometimes when you see the pasuram with a lot of other things in it, you may get distracted by those other things. But really the part that is referring specifically to the Sharanam is in this small part of that Dvayachurukku pasuram. இது வந்து again அடைக்கலப்பத்துல பார்த்தேன்னாக்க, அடைக்கலப்பத்திலையும் வந்து சொல்றாரு அவர், சரணம் ஆறு பயன் வேறில்லா அடியவர்கள் அனைவருக்கும் ஆறும் அதன் பயனும் இவை ஒரு காலும் பல காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. உபாயம். ஸோ ஆறும்னாக்க என்ன அர்த்தம்? அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, அடைக்கலப்பத்துல வந்து ஆறும் அதுதான், பயனும் அதுதான். ஆறுன்னா என்ன? ஆறு literally means it's a river, but ஆறு can also be used to refer to the means, உபாயம். என்ன எப்படி அதுனாக்க, ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, ஆகாசத்துல இருந்து விழற ஜலம் வந்து எப்படி அது சமுத்திரத்துக்கு போறதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது ஆரம்பிக்கிறது, ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது. எப்படி அது சமுத்திரத்துக்கு போறது? ரிவர்ஸ் வழியா போறது. So the rivers are the means by which the water that falls from the heavens gets to its ultimate destination, which is the sea, which is the ocean. இல்லையா? ஸோ அந்த விதத்துல rivers serve as the means. அதாவது ஆறுகள் தான் உபாயமாக இருக்கு. அதனால ஆறுங்கிற வார்த்தையே உபாயம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ஆயிடுத்து. அதைத்தான் சுவாமி தேசிகன் வந்து அடைக்கலப்பத்துல சொல்றார் அவர். ஆறு பயன் வேறு எல்லா அடியவர்கள் அனைவருக்கும், எம்பெருமானுடைய அடியவர்களுக்கு அவ உபாயமும் சரி பலனும் சரி எம்பெருமானை தவிர வேறு ஒருத்தரும் கிடையாது. அதனால ஆறும் அதன் பயனும் இவை ஒரு காலம் பல காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது ஆறுங்கிற உபாயத்தை ஒரு தரம் பண்ணணும், அந்த பலன்கிற அந்த கைங்கரியத்தை வந்து பல காலம் அதை தொடர்ந்து அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. he makes a beautiful distinction between how you only have to do the upayam once, but you enjoy the benefits forever. It's not that ஒரு தரம் உபாயம் பண்ணாக்க நீ ஒரு 1 hour என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை.
ஒரு தடவை அந்த பிரபத்திங்கிறத இதை பண்ணிட்டேன்னாக்க, இந்த உபாயத்தை பண்ணிட்டேன்னாக்க அது வந்து எம்பெருமானுடைய இந்த இதை பலனாகிய எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிற பலனை வந்து தொடர்ந்து அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஃபார் எவர் ஆஃப்டர் யூ கெட் டு மோக்ஷம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல. பட் எனிவே, ஸோ இதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா எம்பெருமானுடைய திருவடிதான் இது உபாயம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அதான் தட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் சரணம் as well. ஓகே, நான் இப்போ பிரபத்ங்கிற வார்த்தை பிரபத்யேங்கிறதுல இருந்து, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? ஸ்ரீமன் நாராயண சரணவ் சரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஸ்ரீ மதுப் நாராயண சரணம் சரணம் அப்படின்னு 5 பார்த்திருக்கோம். இப்போ பிரபத் இந்த ஸ்லைட்ல ஏங்கிறது அடுத்த ஸ்லைட்ல வரப்போகுது. ஸோ இந்த பிரபத்துங்கிறதோட அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஆக்ஷன் பார்ட் அது. ஸோ பிரபத்தேனாக்கா இது வரைக்கும் வந்து எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை உபாயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. It still doesn't say anything about what you are doing. So there's no action specified so far in the sentence that we have seen, in the part of the vacuum that we have seen so far. And the part ipo varudhu. So this is the actual action verb. Prapadnaka enna arthamnaka patrugiren. You can say I grasp அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அது. ஆக்சுவலா இந்த பிரபத்ல உள்ள பத்துங்கிற வார்த்தை வந்து ஞானம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது என்ன ஞானம்ங்கிறதும் என்ன ஸ்பெசிபிக் ஞானத்தை சொல்றான்னாக்க, மகா விஸ்வாசம், எம்பெருமான் நம்மளை கைவிட மாட்டான் அப்படிங்கிற ஞானம் இருக்கு. அவன் நம்மளை ரட்சிப்பான். நம்ம பிரபத்தி பண்ணோம்னாக்க, அவனுடைய திருவடிகளை உபாயமா பற்றினோம்னாக்க அவன் நமக்கு மோட்சம் கொடுப்பான், நம்ம ரட்சிப்பான், நம்மளை கைவிட மாட்டான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இருக்க, அந்த மகா விஸ்வாசம் இருக்க, அந்த விஸ்வாசத்தை ரெஃபர் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இஸ் இட் பிரபத் ரியலி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பற்றுகிறேன்னு மாத்திரமல்ல, ஐ கிராஸ்ப் with great unshakable faith. மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இது. சரியா? So it's sometimes the beauty of these mantras is that the words may have only a couple of syllables, but அதனோட மீனிங்ஸ் பார்த்தேன்னாக்க எக்கச்சக்கமா போயிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அந்த பிரபத்துங்கிறது அந்த மாதிரிதான் அது. ஸோ பற்றுகிறேன்னு மாத்திரம் இல்ல, மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிரபத்னு சொல்றா. ஸோ அது நம்ம வந்து இது நிறைய பார்த்துருக்கோம். நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஞாச தசகம் படிக்கச்சே பிரபத்தி பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுல வந்து இந்த திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை அவள் வந்து எப்படி she refers to various people who have demonstrated this மகா விஸ்வாசம் அப்படிங்கறத வந்து திரௌபதி சொல்றாளோ இல்லையோ, இருகையும் விட்டேனோ திரௌபதியை போல அப்படின்னு திரௌபதியை பத்தி திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை சொல்றா. ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. இட்ஸ் a very powerful set of words. என்ன சொல்றான்னாக்கா, இந்த துஷ்யாசன் வந்து அவளோட புடவையை உரிக்கச்சே அவள் வந்து முதல்ல 2 கையாலையும் புடவையை பிடிச்சுட்டு இருந்தாளாம். ஏன்னா தன்னுடைய மானத்தை காப்பாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி. But then she realized that this is not going to help her. அதனால என்ன பண்றா, சங்க சக்கர கதாபானே துவாரகா நிலையாச்சித கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் சரணாகதம் ரக்ஷமாம் சரணாகதம் ரக்ஷமாம் சரணாகதம், என்ன ரக்ஷினி, நான் உங்ககிட்ட சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ பெருமான் கிட்ட சரணடைகிறா. சரணடைஞ்ச மோமெண்ட்ல அவனுக்கு தோன்றது, இது இனிமேல இருந்து இது அவனோட பொறுப்பு. இது நான் வந்து என்னோட மானத்தை காப்பாத்திக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, அவன் தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கையையும் விட்டுடுறான். புடவையில இருந்து 2 கையும் விட்டுடுறாள் இல்லையோ, அதைத்தான் இருகையும் விட்டேனோ திரௌபதியை போல. சுவாமி, அவள் அந்த திரௌபதிக்கு எவ்வளவு மகா விஸ்வாசம் இருந்தது, அந்த விசுவாசம் என்கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு அந்த திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை பகவத் ராமானுஜர் கிட்ட சொல்றச்சே இந்த அழகான ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்றா, இருகையும் விட்டேனோ திரௌபதியை போல. அது வந்து மகா விஸ்வாசம். அதே மாதிரிதான் அவளும் சொல்றா, இங்கும் உண்டு என்றேனோ பிரகலாதனை போல. இந்த பிரகலாதனுக்கு எவ்வளவு மகா விஸ்வாசம் இருக்கு பார்த்தேன்னா, இந்த தூண்லயும் இருக்கான் துரும்புலயும் இருக்கான்னு எவ்வளவு அவன் ஒரு அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த்தோட சொல்றான் அப்படின்னு. முக்கூர் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார் வந்து குறைவொன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் உபன்யாசம், சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார். அதுல ஒரு இடத்துல அவர் ரெஃபர் பண்றாரு வந்து, இந்த ஹிரண்யகசிபு கேட்கிறான் பிரகலாதன் கிட்ட, நீ சொல்றிய எம்பெருமான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், தூண்லயும் இருக்கார் துரும்புல இருக்கார் அப்படிங்கிறியே, நான் வந்து உன் தலையை வெட்டி 2ஆ போட்டேன்னாக்கா அவன் இங்க வந்து உன் தலையையும் உன்னோட பாடியும் சேர்த்து வைப்பானா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறான் ஹிரண்யகசிபு. அதுக்கு பிரகலாதர் சொல்றான், அது அப்படிலாம் பண்ண மாட்டார் அவர் அப்படிங்கிறான். உடனே ஹிரண்யகசிபு வந்து டிக்ளேர்ஸ் ஒரு ட்ரையம்ஃபன்ட்ல என்ன சொல்றான், பின்ன எதுக்கு நீ அவங்ககிட்ட சரணடைகிற அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு பிரகலாதன் சொல்றானா, இல்ல தட்ஸ் நாட் வாட் ஐ மென்ட். அது என்னக்கா அவன் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போக விட மாட்டான், அதுக்கு முன்னாடியே உன்னை தீர்த்து கட்டியிருப்பான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது மகா விஸ்வாசம். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னாக்க, இங்கும் உண்டு என்றேனோ பிரகலாதனை போல. ஸோ பிரகலாதன்கிறது இஸ் a great example of மகா விஸ்வாசம்.
அந்த மகாவிஸ்வாசம் is implied in that phrase பிரபத் அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், மகாவிஸ்வாசம் is one of the 5 angas of பிரபத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்ரீ ஞாச தசகத்துல 2வது ஸ்லோகத்தை இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். யஸ்யாம் யகிஞ்சன ஸ்ரீமன் அனுகூலோன்ய வர்ஜிதஹ விஸ்வாச பிரார்த்தனா பூர்வம் ஆத்மரக்ஷா பரம் துவயி. ஸோ அந்த விஸ்வாசம்ங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 அங்கம்ஸ். மீதியோட 4 அங்கம்ஸ் என்ன? அகிஞ்சனம்ங்கிறது ஒண்ணு, அதாவது ஐ எம் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் எனி அதர் மீன்ஸ், ஃபாலோவிங் எனி அதர் மீன்ஸ். அனுகூலம், ஆனுகூல்ய சங்கல்பம்னு சொல்வாடே, எம்பெருமானுக்கு பிடிச்சது விஷயங்களை மாத்திரம் நான் பண்ணுவேங்கிற சங்கல்பம். அந்நிய வர்ஜித, அந்நியனாக்கே மற்ற எல்லாத்தையும் நான் ஒதுக்கிடுவேன். பிராதிகூல்ய வர்ஜனம்னு சொல்வாளோ இல்லையா, அது அந்நிய வர்ஜித. அது வந்து ஒண்ணு. விஸ்வாசம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, மகா விஸ்வாசம். அதே மாதிரி பிரார்த்தனான்னாக்க இந்த கோப்திருத்துவ வர்ணம்னு சொல்வாளே, என்ன ரக்ஷின்னு சொல்வாளே, இது மாதிரி. ஸோ அகிஞ்சனம்னு ஒண்ணு, அனுகூல்ய சங்கல்பம், பிராதிகூல்ய வர்ஜனம், மகாவிஸ்வாசம் அண்ட் பிரார்த்தனான்னு சொல்ற கோப்திருத்துவ வர்ணம். இந்த 5 அங்கங்களோட சரணாகதி பண்ணணும்னு சொல்வாளே, இந்த பிரபத் அப்படிங்கிறது நான் மகா விஸ்வாசத்தோட உங்களோட சரணாகதி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது வந்து. அந்த இவர் வந்து சரணாகதி கத்தியத்திலயும் வந்து எம்பெருமான் வந்து சொல்லியிருக்காரோ இல்லையோ, இந்த மகா விஸ்வாசத்தை வளர்க்கறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி எம்பெருமான் சரணாகதி கத்தியத்துல நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு, நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு அவர். அதுல என்ன சொல்றாரு அவர் வந்து, பகவத் ராமானுஜர்கிட்ட சொல்றார், நித்திய கிங்கரோ பவிஷ்யசி அப்படிங்கிறார். நீ வந்து நித்திய கிங்கரனா ஆவனே, தொடர்ந்து எட்டர்னலா கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவனா ஆக போறனே. மாதே பூதத்ர சம்சயக, இந்த விஷயத்துல உனக்கு கவலையே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். அப்படிதான் என்ன சொல்றார், அன்ருதம் நோக்த பூர்வம் மேன வக்ஷ்யே கதாச்சன. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, எம்பெருமான் இது சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவர் சொல்றாரு, இருந்தாலும் நான் வந்து பொய்யே சொன்னது கிடையாது, and also I'm not about to start it now அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அன்ருதம் நோக்த பூர்வம் மேன வக்ஷ்யே கதாச்சன ராமோத்விர்னாபிபாஷதே. ராமன் 2 நாக்கால பேசினதே கிடையாதுன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லையா. அதாவது நான் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல சொல்லியிருக்கேன், சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மிதி ஜாயத்தே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையோ, யாச்சதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையோ, அபயம் சர்வ பூதேபியோ ததாம் ஏதத் விரதம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேனே. அது ஒரு தான் அங்க சொல்லியிருக்கேன். நான் இன்னொரு இடத்துல போய் வேற விதமா நான் சொல்ல போறது இல்லை. அதே மாதிரி நான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கு சரம ஸ்லோகத்தை கிளியரா சொல்லியிருக்கேன். I'm not going to say anything different. அப்படி அதனால நீ பயப்படவே வேண்டாம். ஒருவேளை எம்பெருமானுக்கு 2 நாக்கு உண்டோ, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல இப்படி சொல்லியிருக்காரு வாஸ்தவம் தான், பட் வேற எங்கேயும் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்காரோ அப்படிங்கிற பயம்லாம் வேண்டாம். இதிமயைவ யுக்தம், இந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேங்கிறத நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. I didn't put that part down here. கடைசியில என்ன சொல்றாரு, அத்தஸ்துவம் தத்தவ தத்வதோமத் ஞான தர்ஷன பிராப்திஷு நிசம்சயஹ சுகமா ஆஸ்வன். என்ன சொல்றார், ஞான தர்ஷன பிராப்திஷு, என்ன வந்து டு நோயிங் மீ, ரியலைசிங் மீ, அட்டைனிங் மீ, அந்த மாதிரி விஷயங்களை நிசம்சயஹ, சந்தேகமே வச்சுக்காத, சுகமா ஆஸ்வ, சுகமா இருன்னு சொல்றார். எதுக்கு சொல்றாருனாக்க, எம்பெருமானே அப்படி சொல்லிட்டார், அதனால வந்து நமக்கு மகா விஸ்வாசம் வர்றதுக்கு வேற தடையே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவர் சரணாகதி கத்தியத்துல எம்பெருமானே அப்படி சொல்றார். அந்த மகா விஸ்வாசம் தான் அந்த பிரபத் அப்படிங்கிற வார்த்தையில இன்க்ளூடட் இது. ஸோ இது வந்து துவயச்சுருக்குல வந்து சுவாமி தேசிகன் ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார் அவர். அதுல வந்து இப்ப பாருங்க, பார்ட்ஸ் தட் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நான் வந்து put them within the red box here. இதுல என்ன சொல்றார், உருமதியால்னாக்க வித் மகா விஸ்வாசம்னு அர்த்தம். அடைக்கலம் ஆயினமே, அடைக்கலம் ஆயினமேனாக்க பற்றுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம், திருவடிகளை பற்றுகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேங்கிறத வந்து உருமதியால் அடைக்கலம் ஆயினமே அப்படிங்கிற மாதிரி சுவாமி தேசிகன் சொல்றார். ஃபுல் ஸ்லோகத்து பாசுரத்தோட அர்த்தம் என்னன்னாக்க, பெறுவது நாம் பெரியோர் பெரும் பேரு என நின்ற எம்மை. ஸோ நான் என்ன தன்னை சொல்லிக்கிறார் அவர் வந்து, நான் வந்து ஒரு நீச்சன் அப்படின்னு தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறார். ஆனாலும் அந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து பெரிய, அவள்லாம் மோட்சம்லாம் கிடைக்கிறதே அவளுக்கு. அதே மாதிரி எனக்கும் வந்து அந்த பெரியோர்னு சொல்றது வந்து ரிஷிகள். பெறுவது நாம் பெரியோர் பெரும் பேரு, அந்த பெரியோர் இருக்காள், அந்த ரிஷிகளுக்கு அந்த பெரும் பேராகிய மோட்சம் கிடைக்கிறது. அப்கோர்ஸ் அவ வந்து பக்தி யோகம் யூஸ் பண்ணி பண்றாவா. சுவாமி தேசிகன் சொல்றார், நான் எவ்வளவுதான் ஒரு நீச்சனா இருந்தாலும் கூட அவளுக்கு அந்த பெரும் பேரு கிடைச்சிருக்கேன். அதனால வந்து நான் மேபி அந்த சேம் பக்தி மார்க்கம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணி
எனக்கும் அந்த பெரும் பேர் கிடைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் நின்றுட்டு இருந்தேன். நின்ற எமை வெறுமை உணர்த்தே. அப்ப என் பெருமான் என்கிட்ட ஏன் இவ்வளவு நீ முட்டாளா இருக்க, உன்னாலெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, யூ ஆர் இன்காம்பிட்டன்ட். வெறுமை உணர்த்தினான் என்னோட காம்பிட்டன்ஸ் நான் ரியலைஸ் பண்ண வச்சார் அவர். விளக்காத நன்னிலை ஆதரிப்பித்து பிரபத்தியை ஆதரிக்கிற மாதிரி, பிரபத்தியை நான் விரும்புற மாதிரி எனக்கு பண்ணி, உருமதியால் மகா விஸ்வாசம் தன்னை ஒன் சரண் என்ற உணர்வு தந்த ஒரு ஞானம் கொடுத்தாராம். உணர்வு தந்த என்ன ஞானம் கொடுத்தார்? இவர் ஒப்பற்ற ரெஃப்யூஜ். இவன் எம்பெருமான் ஒப்பற்ற ரெஃப்யூஜ், குளோரியஸ் ரெஃப்யூஜ். ஒன் சரண்னாக்க அதான் அர்த்தம். அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணி மறுவுடை மார்பனுக்கே, அந்த திருத்துழாய் மார்புல போட்டு இருக்கிற எம்பெருமானுக்கே மண் அடைக்கலம் ஆயினமே, அவனையே நான் உபாயமா பற்றினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். சரியா? ஸோ எனிவே, உறுதியால் அடைக்கலம் ஆயினமேங்கிறது இந்த துவய சுருக்குல இந்த மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கறது அது கிளியரா சொல்றது. அண்ட் ஃபைனலி தி மீனிங் ஆஃப் ஏங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி ஒரு அக்ஷரம். அந்த ஏக்கு வேணாக்கா எவ்வளவு முக்கியமான மீனிங் இருக்கு. ஏங்கிறது இட் கன்வேஸ் ஆக்கிஞ்சன்யம் அண்ட் அனன்ய கதித்வம்னு சொல்றான். அதாவது பிரபத்னாக்க மகா விஸ்வாசத்துடன் பற்றுகிறேன், பிரபத் அப்படின்னாக்க மகா விஸ்வாசத்துடனும் ஆக்கிஞ்சன்யத்துடனும் அனன்ய கதித்வத்துடனும் பற்றுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. பார்த்தா it just adds more and more qualifiers to that action verb. அது ஆக்கிஞ்சன்யம்னாக்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், inability to practice other margams for liberation like bhakti yogam அப்படிங்கிற மாதிரி, which you know is so the ஆக்கிஞ்சன்யம் is one of the 5 angas of prakriti. ஏற்கனவே இங்க பார்த்திருக்கோமோ இல்லையோ, யஸ்யாம் யகிஞ்சன ஸ்ரீமன். So the ஆக்கிஞ்சன்யம்ங்கிறது is one of the requisite 5 angas for prakriti. So அது is necessary அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திருக்கோம். நம்ம இதை நம்ம ஞாச தசகம் படிக்கிறச்ச கடைசியில we also added a slokam from ஞாச விம்சதி. I don't know if you remember it. சம்சாராவர்த்த வேக பிரசமன சுபத்ரக் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு வரும். அந்த ஸ்லோகத்தை கடைசியில ஆட் பண்ணிருந்தோம் நம்ம. அதுல 2வது லைன்ல சுவாமி தேசிகன் ரொம்ப ஹாஸ்யத்தோட சொல்றாரு, அதாவது இவர் பக்தி யோகத்தை கைவிடலையா, பக்தி யோகம் இவரை கைவிட்டுடுதான். அது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, சம்தியக்தோன்யைருபாயைரனுசித சரிதேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது சம்தியக்தோ அந்யைருபாயை, இந்த அந்நிய உபாயங்களாகிய பக்தி யோகம்லாம் என்ன பண்ணிட்டுனாக்க, தியக்தோ அது என்ன விட்டுருத்துகள் மாத்திரம் இல்ல, சம்தியக்தோமா நன்னா என்ன விட்டுடுத்துகள் அப்படிங்கிறார். நான் அதை கையை பிடிச்சுக்கலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன், அது என் கையை உதறி விட்டது மாத்திரம் இல்ல, என்னை தள்ளி விட்டுடுத்தோ, so that I cannot even get close to it அப்படிங்கிற மாதிரின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஸோ அந்த பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற மற்ற உபாயங்கள்லாம் அதுகளே என்ன வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு விலக்கி விட்டுருத்துகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So that's what ஆக்கிஞ்சன்யம் is. So ஆக்கிஞ்சன்யம் means I'm not capable of following these other margams. And also அந்த ஆக்கிஞ்சன்யத்தை அடைக்கல பத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், முதல் பாசுரத்திலே சொல்றாரு இல்லையா, பக்தி முதலாம் அவற்றில், பக்தி மார்க்கம் போன்ற மற்ற மார்க்கங்களில் பதி எனக்கு கூடாமல், பதினாக்க புருஷான்னு வச்சுக்கோங்க, புருஷனாகிய எம்பெருமான் எனக்கு கூடாமல், I've not been able to attain him through margams other than margams like bhakti yogam. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல், இந்த காகாசுரன் எப்படி எல்லா இடங்களுக்கும் ஓடி போய் யாராவது தனக்கு சரணாகதி கொடுப்பாளா, அப்படி தன்னை காப்பாத்துவாளான்னு பார்த்தானே, அது மாதிரி நானும் எல்லா இடங்கள்லயும் போய் எனக்கு யாராவது காப்பாத்துவாளான்னு பார்த்து ஒருத்தரும் கடைசியில காப்பாத்தாம நான் என்ன பண்ணேன், முக்தி தரு நகர் 7 முக்கியமா கட்சிதனை இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே வந்துட்டேன்னா, அத்திகிரி அருளாளருக்கு அடைக்கலம் நான் புகுந்தேனே, இந்த அஸ்திகிரி மேல இருக்கிறான பேரருளாளன் அவங்கிட்ட சரணடைஞ்சே அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் முதல் லைன் இருக்கு, பக்தி முதலாம் அவற்றில் பதி எனக்கு கூடாமல்ங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்கிஞ்சன்யம்னு சொல்லுவா. ஸோ அது ஏங்கிற ஒரு அக்ஷரம் அதை எவ்வளவு ஈஸியா சொல்றது பாருங்க. ஒரே அக்ஷரத்துல நம்மளோட ஆக்கிஞ்சன்யத்தை நம்ம சொல்லிடுறோம் நம்ம. அதே மாதிரி அனன்ய கதித்வம்ங்கிறது ஹேவிங் நன் பட் எம்பெருமான் அஸ் த ரெஃப்யூஜ். எனக்கு ஒரே கதி எம்பெருமான் தான் அப்படிங்கிறது சொல்றது. அது ஜகத்தில் ஒரு புகழெல்லா தவமறியேன் மதிற்கட்சின்னு அவர் அடைக்கல பத்துல சொல்றார் அவர். அதே மாதிரி இவர் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சொல்றார், புகழொன்றில்லா அடியேன் ஒன் அடிக்கீழம் புகுந்தேனேன்னு இந்த பதிகத்திலே சொல்ல போறார் அவர். அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். இங்க புகழ் இல்லான்னு அர்த்தம், ஐ ஹேவ் நோ அதர் ரெஃப்யூஜ்னு அர்த்தம். அதே
அதே தான் ரெண்டுத்துலயும் சொல்றா. ஜகத்தில் ஒரு புகழில்லா தவமறியேன் மதிற்கட்சி நகர்கருணை நாதனாய் நல்ல அடைக்கலமாய் அடைந்தேனேன்னு அடைக்கலப்பத்துல சொல்றார். அதே மாதிரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் இந்த நம்ம படிக்க போற பதிகத்துல சொல்றார், புகழொன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேன். எனக்கு புகழ்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது உன்னை தவிர அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா சொல்றாரு அவர். ஸோ எகெயின் இதுல வந்து துவயச்சுருக்குல வந்து சுவாமி தேசிகன் இந்த ஏங்கிற பதத்துக்கு ஒரு பாசுரம். ஸோ இந்த 10 பதங்களா பிரிச்சிருக்காரு. இந்த ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் ஒரு பாசுரம் அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் இந்த துவயச்சுருக்குல. ஸோ இதுல அவர் எழுதியிருக்கிற பாசுரத்தோட the key word from that பாசுரம் இஸ் முயலகிலோம். முயலகிலோம்னா என்ன அர்த்தம்? முயல்றதுனாக்க ட்ரை பண்றதுன்னு அர்த்தம். So here he's saying we are not even capable of trying. முயலகிலோம். We are not capable of trying what? We are not capable of trying other margams like bhakti yogam அப்படிங்கிற மாதிரி. So that is the meaning of A. ஏன்னாக்க என்னால முடியாது, மற்ற மார்க்கங்களை என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த முயலகிலோங்கிற வார்த்தையில அழகா சொல்லிடுறாரு அவர். அதை வந்து லுக் அட் த ஹோல் பாசுரம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது என்ன சொல்றாருனாக்கா, அருமறை யாதும் துறவோம் என அறிந்தார். அறிந்தார்ன்றது எகெயின் இந்த லேர்னட் பீப்புள் ரிஷிஸ் வந்து என்ன சொல்றாளாம், அருமறை யாதும் துறவோம். மறைனாக்க வேதாஸ். வேதாஸ்ல சொல்லியிருக்கா வந்து இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஃபாலோ பண்ணாக்க மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கா. அருமறை, அதனால அதெல்லாம் விடமாட்டோம் நாங்கள் அப்படின்னு இந்த ரிஷிஸ் சொன்னாலாம். சொல்லி அருமறை யாதும் துறவோம் என அப்படி சொல்லி அறிந்தார். இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ரிஷிகள் கவரும் அவ பிராக்டிஸ் பண்ணா. என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணா? கர்மமும் கர்மயோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணா, ஞானமும் ஞான யோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணா, காதலும், காதல்னா என்ன? அன்பு. அன்புங்கிறது என்ன? பக்தி. என்ன? பக்தி இஸ் a form of அன்பு தானே, லவ் தானே. ஸோ காதல் here refers to the பக்தி யோகம். ஸோ அந்த ரிஷிகள் வந்து அந்த இதெல்லாம் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்லாம் பண்ணா அதை நாங்க பார்த்தோம், நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சுவாமி தேசிகன். பட் இந்த கண்டுங்கிற வார்த்தைக்கு 2 அர்த்தத்துல சொல்றாரு. அவ அதை பண்ணாங்கிறத பார்த்தோம்ங்கிறது ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்னு என்னக்க, பார்த்துட்டு இது எங்களால முடியாதுங்கிறதையும் நாங்க பார்த்தோம். See, those are the two meanings. அவ அதை பண்ணாங்கிறத பார்த்தோம், அந்த யுக்தி வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதனால அந்த ஞானம் வந்து this is not appropriate for us அப்படின்னு சொல்லி முயலகிலோங்கிறத அந்த ரியலைசேஷன் வந்தது, அந்த ஞானம் வந்தது. எங்களால முடியாது அந்த மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான ரியலைசேஷனுக்கு வந்தோம். நீங்க கேட்கலாம், சரி மேபி you cannot do it now, but maybe 5 years from now you might be able to do it நீங்க கேட்கலாம் இல்லையா? ஸோ எங்களுக்கு வந்திருக்கிற ரியலைசேஷன் வந்து it's not just that we are incapable of doing it now, we will be incapable of doing it in the future as well. அதைத்தான் சொல்றார், வருவதும் இந்நிலையாய். வருவதுனாக்க what comes in the future is also the current status quo. இந்நிலையாய், இப்போ உள்ள situation தான் it will prevail in the future as well. In other words, just as I'm not able to follow these other margams now, I will not be able to follow those other margams later as well. அப்படிங்கிற அந்த ரியலைசேஷன் வந்தது. அதனால மயல் உற்ற we despaired. மயல்னாக்க மயக்கம். இந்த கேஸ்ல it means despair. So we despaired. ஆனா அதுக்கு பிரபத்தின்னு ஒரு மார்க்கம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்செடுத்து, அதனால வந்து எமக்கு உளதோ திருமகளார் பிரியார் திருமால் அன்றி நற்சரணே. So now I know that திருமகள் பிரியாத திருமால் இருக்கானே, அவனை தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அவங்ககிட்ட பிரபத்தி பண்றதை விட வேற ஒரு விஷயம், வேற ஒரு மார்க்கமும் எனக்கு அவைலபிள் இல்லை அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த 7th பதம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு நம்ம. ஸோ ரைட் now we have completed the understanding of all the padams that make up the uttara vakyam of dvaya mantram. Shri பார்த்தாச்சு, மது மன்கிறத பார்த்தாச்சு, நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்யே அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. So this table is the same table that I showed you just a few moments ago. So அதனால வந்து so I'm not going to go through that again. இப்போ வந்து இந்த டேபிள்ல உள்ள மீனிங்கை நம்ம பதம் பதமா பார்க்க போறோம். The second வாக்கியம், the உத்தர வாக்கியம் ஆஃப் dvaya mantram வந்து இதுல பார்க்க போறோம். ஸ்ரீமதே நாராயண ஆய நமக அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? So முதல்ல பார்க்கலாம், ஸ்ரீமதே நாராயண. So the Srimate part is very simple. Sri refers to Periya Pirati. Mate, other part refers to their being together, inseparably together. But in the Narayanangra ஒரு வார்த்தைக்கு தான் கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து அதனோட மீனிங் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். It's not that the meaning itself changes, it's just that what subset of the meaning we draw to explain it in this context, அது will change அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? ஸோ இவர் சொல்றார்,
முமுட்சுப்படியில பிள்ளலோகாச்சாரியார் சொல்றார், உத்தர வாக்கியத்தாலே, that is the second வாக்கிய, the latter வாக்கியத்தாலே பிராபியம் சொல்லுகிறது, அது பலனை சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். That is the second வாக்கியம் refers to the பலன், which is the doing kainkaryams, eternal kainkaryams to எம்பெருமான் அப்படிங்கிறத சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அவரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், இவன் அர்த்திக்க வேணுமோ, சர்வஜன் இவன் நினைவறியானோ என்ன? அதாவது எதுக்கு நம்ம கேட்கணும்? நம்ம சரணாகதி பண்ணியாச்சே, அதுக்கப்புறம் எம்பெருமான் கிட்ட நான் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணுமா? அது எம்பெருமானுக்கே தெரியாதா? இவன் அர்த்திக்க வேணுமோ, சர்வஜன்னாக்க எல்லாம் தெரிஞ்சவன், எம்பெருமான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் இல்லையா? அவனுக்கு தெரியாதான்னு அங்க நான் கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவர் கேள்வி கேட்டுக்கிறார். அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார், அடுத்த வாக்கியத்துல சொல்றார், இவன் பாசுரம் கேட்டாவாரே திருவுள்ளம் உகக்கும் அப்படின்னு. அது என்ன சொல்றாருனாக்கா, நம்ம சொல்லி கேட்டாக்க அவர் காதுக்கு அவனுக்கு இனிமையா இருக்குங்கிறதுக்காண்டி சொல்லணும் அப்படிங்கிற. இதுக்கு வியாக்கியானத்துல சில ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற. ஒரு தாயார் இருக்கா, ஒரு தாயாருக்கு ஒரு குழந்தை ஒண்ணு இருக்கா. அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. உடம்பு சரியில்லை, அதுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால அதுக்கு பசியே இல்லாம போறது, ரொம்ப நாளா உடம்பு சரியில்லாம கஷ்டப்படுறது, அந்த ரொம்ப நாளா அந்த குழந்தைக்கு பசியே இல்லாம இருக்கு. இந்த தாயார் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கா. அப்போ கொஞ்ச நாள் ஒரு நாள் உடம்பு தாவளே ஆயிடுறது. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு பசி வந்துடுறது. அந்த தாயார்கிட்ட போய் சொல்றது, அம்மா எனக்கு பசிக்கிறதுமா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படி சொல்றச்சே இந்த தாயாருக்கு காது எவ்வளவு குளிரும், அதே மாதிரிதான் எம்பெருமானுக்கும். ஏன்னா நம்மளும் ஆஃப்டர் ஆல் we are in the state of a child that has been sick for a long time இல்லையா? ஏன்னா அனாதி காலமா அந்த சம்சார சுழல்ல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம், கரையேற தெரியாம. அதுவே that amounts to being sick. திடீர்னு நமக்கு ஞானம் பிறந்து, எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை பிடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வந்திருக்கு. அதை பண்ணிட்டு நமக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். இவன் பாசுரம் கேட்டாவாரே திருவள்ளம் முகக்கும், எம்பெருமானுடைய திருவள்ளம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும், மகிழ்ந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி ஸ்ரீமதேங்கிற வார்த்தை பெரிய பிராட்டியாரோட கூடி இருந்துள்ளவனுக்கு, that's a very straightforward meaning. So that's the meaning of ஸ்ரீமதே. அவன் உபாயமாமிடத்தில் தான் புருஷகாரமாயிருக்கும், அவன் பிராபியனாமிடத்தில் தான் பிராபியமாய் கைங்கரியவர்த்தையுமாய் இருக்கும். So this is a தென்கலை ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன சொல்றாருனாக்க, எப்படி அவன் உபாயமா இருக்கிறச்சே, எம்பெருமான் முதல் வாக்கியத்துல உபாயமா இருக்கிறச்சே, இவள் she played just the புருஷகாரம் ரோல். பட் ஆனாக்கா இந்த செகண்ட் வாக்கியத்துல அவன் பிராபியன், that is he is the பலன், but she is also the பலன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அவன் பிராபியனாமிடத்தில் தான் பிராபியமாய் கைங்கரியவத்தையுமாய் இருக்கும். ஸோ இவளும் பலன், ஸோ இவளும் கைங்கரியத்தை அக்செப்ட் பண்ணிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். சரியா? ஸோ this is a தென்கலை statement. She makes the Chetanas okay. So another thing is that the Chetanargal just like உபாயத்துக்கு புருஷகாரம் பண்ற மாதிரி, பலனுக்கு என்னன்னாக்கா நம்ம கைங்கரியம் பண்றச்சே நம்ம கொஞ்சம் பண்ற கைங்கரியங்களே நிறைய பண்ண மாதிரி அவ காமிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வியாக்கியானங்கள்ல சொல்றா. She makes the Chetanas கைங்கரியம்ஸ் appear tenfold அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. அப்புறம் இந்த இதுல திருமந்திரத்தில் சொன்ன பிராபியத்தை விசதமாக அனுசந்திக்கிறது. அதாவது இந்த செகண்ட் வாக்கியத்துல கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொல்றதோ இல்லையோ, நீங்க சொல்லலாம், சுவாமி இந்த ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிற திருமந்திரத்துல இந்த நாராயண ஆய அப்படிங்கறதே இந்த நாலாம் வேற்றுமை கைங்கரியத்தை தானே இண்டிகேட் பண்றது, அதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டேன்னாக்க, so basically the second vakyam it just elaborates on it. First of all, it makes it very clear that Shri is now included in it அப்படிங்கறத சொல்றது. So but மத்தபடி it's the same thing. ஆனா you can think of திருமந்திரம் as teaching you what this jivatma swarupam is, and dvaya mantram is an actionable mantram that you can say, you can use to say that you are surrendering. So அது திருமந்திரத்தை you can think of it as ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிற மந்திரம். dvaya மந்திரத்தை நம்ம ஆக்சுவலா பிரபத்தி பண்ற மந்திரம். So it's something that actually helps you do that action அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. மற்றபடி the பிராபியத்தை it just elaborates on it, the பலன் part it just elaborates on it அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் பிள்ளலோகாச்சாரியார் goes on to say that நம்ம கைங்கரியம் பண்றோம்ங்கிறது எம்பெருமானுக்கு மாத்திரமில்ல பிராட்டிக்கும் சேர்த்து பண்ணணுங்கிறது எப்படி சொல்றாருனாக்க, இளைய பெருமாளை போல இருவருமாக சேர்த்தியிலே அடிமை செய்யும் முறை, அந்த சேர்த்திக்கு நம்ம இது பண்ணணும், அடிமை செய்யணும், கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஏன்னா லக்ஷ்மணன் கைங்கரியம் பண்றச்சே, காட்டுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்றச்சே
அவன் வந்து எம்பெருமான் ஸ்ரீராமனுக்கு மாத்திரமா கைங்கரியம் பண்ணா இல்லையே, ஆக்சுவலா அவன் சீதைக்கும் சேர்த்துதானே கைங்கரியம் பண்ணா. அது மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து எம்பெருமானுக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கும் சேர்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது வந்து கம்பராமாயணத்துல பார்த்தேன்னாக்க அத சுமித்ரா வந்து லக்ஷ்மணா கிட்ட எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றார். லக்ஷ்மணன் வந்து காட்டுக்கு போறான் ஸ்ரீராமன் சீதை கூட. போறதுக்கு முன்னாடி சுமித்ரா வந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்றா. அவ என்ன சொல்றான்னாக்கா, இனிமேல இருந்து நீ காட்டுல இருக்க போற, காட்டுல இருக்கிறச்சே வந்து காடுதான் உனக்கு அயோத்தி, அதே மாதிரி ஸ்ரீராமன் தான் உனக்கு உன்னோட அப்பா, அதே மாதிரி தாயார் ஸ்தானம்ங்கிறது வந்து சீதை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளியரா சொல்றாங்க. இதுல வந்து ரொம்ப அழகான பாசுரம் அது. அது ரொம்ப என்ன சொல்றாங்க, அது வந்து ஸ்ரீ இஸ் கோயிங் டு சே தந்தையோட ஸ்தானம் வந்து ஸ்ரீராமன் பிளே பண்ண போறான், தாயார்களுடைய ஸ்தானம் அப்படின்னு ப்ளூரல் யூஸ் பண்ண போறா. எனக்கு 3 தாயார்கள் இருக்கா இல்லையா, கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாயார்களோட ஸ்தானத்தை சீதை எடுத்துக்கணும், அவளை அந்த ஸ்தானத்துல வை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஆகாதது அன்று ஆள் உனக்கு அவ்வனம் இவ்வயோத்தி. என்ன சொல்ற, அந்த வனம் இருக்கே அந்த காடுதான் இந்த அயோத்தி மாதிரி நினைச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த காடுங்கிறது உனக்கு ஆகாதது அன்று. இட்ஸ் நாட் தட் தி காடு, the forest is unsuitable for you, அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. You will do just fine. Only thing is when you are there, அவ்வனம் இவ்வயோத்தி, அந்த காடு வந்து இந்த ராஜ்யம், இந்த அயோத்தின்னு நீ நினைச்சுக்கோ. மா காதல் ராமன், ரொம்ப பிரியமுள்ள இந்த ஸ்ரீராமன் இருக்கானே, அவனை வந்து தசரதன் மாதிரி நினைச்சுக்கோ, அதாவது அப்பா ஸ்தானத்துல நினைச்சுக்கோ, நம் மன்னவன் மாதிரி நினைச்சுக்கோ. அது மாத்திரம் இல்ல, இது வந்து என்ன சொல்றார், தாயர் அந்த வயம் இந்தும் பாட், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஜஸ்ட் a little bit later. தாயர் இந்த 3 தாய்மார்கள் இருக்காளே, அவளோட ஸ்தானத்துல பூங்குழல் சீதையை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. அந்த விதத்துல அவ 2 பேருக்குமே கைங்கரியம் பண்ணுங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றா. இது சொல்லிட்டு என்றே ஏகாய் போன் மேனை, இனிமே நீங்க நின்னாக்கா அது வந்து அது பெரிய பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. தட் இஸ் யூ ஷுட் பி லீவிங் ரைட் நவ் வித் தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. என்றே ஏகாய் இனி இவ்வையன் இற்றலும் ஏதா, நீங்க இருந்தேன்னாக்க அது பெரிய பாவம், அதனால கிளம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. இதுல இது இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னன்னாக்கா, இந்த 3 தாயார்களுடைய ஸ்தானத்துல நீ சீதையை வச்சுக்கோன்னு சொல்றச்சே, she cannot help taking a dig at herself. என்ன சொல்றா பாருங்கோ, தன்னை டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறச்சே சொல்றா, வையம் ஈந்தும் போகா உயிர் தாயர் அப்படின்னு தன்னை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா. இந்த ஸ்ரீராமன் வந்து தன்னோட ராஜ்யத்தை வையத்தை ஈந்தும் அவனுக்கு தம்பிக்கு கொடுத்துட்டு அவனுக்கு காட்டுக்கு போற சமயத்துலயும் கூட அதை கேட்டுட்டு நான் அந்த உசுர் வச்சுட்டு இருக்கேனேன்னா எவ்வளவு கல் நெஞ்சக்காரி, அந்த கல் நெஞ்சக்காரியான தாய் இருக்கேனோ இல்லையோ, அந்த தாயோட ஸ்தானத்துல சீதையை வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். கம்பராமாயணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நைச்சியான சந்தானம்ங்கிறது வந்து நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா வருவது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ். பட் த பாட்டம் லைன் இஸ், லக்ஷ்மணன் வந்து 2 பேருக்குமே அடிமை பண்ணா, 2 பேருக்குமே கைங்கரியம் பண்ணா. அது மாதிரி ஜீவாத்மாக்களும் எம்பெருமான் பிராட்டி 2 பேருக்கும் சேர்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அடிமைதான் சித்திப்பதும் ரசிப்பதும் அச்சேத்தியில, அந்த சேத்தியில தான் வந்து அடிமைகள் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். நாராயணாய, but again remember the word நாராயணன் யூஸ் பண்றச்சே, அதனோட அர்த்தம் சொல்றச்சே, those gunas of Narayana that are relevant to this particular context, those will be taken. So நாராயணாங்கிறது இந்த particular caseல what aspect of Narayana is important னாக்க, சர்வசேஷியாக உள்ளவனுக்கு, அவன் தான் எல்லாருக்கும் எஜமானன். ஸோ எஜமானன் தானே கைங்கரியத்தை அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். அதனால வந்து அந்த விதத்துல இந்த சர்வசேஷி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் நாராயணா இஸ் வாட் இஸ் மென்ட் ஹியர். ஸோ நாராயணாயன் சொல்ல இடத்துல வந்து நாராயணன் வந்து ரெஃபர்ஸ் டு தி ஃபேக்ட் தட் ஹி இஸ் அ சர்வசேஷி. சர்வசேஷின்னு அர்த்தம் எல்லாருக்கும் எஜமானன், எல்லாருக்கும் அவன் ஓனர் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அதனால இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன், therefore he will accept kainkaryams. ஏன்னா that is the role, that is the ordained duty of a master அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுல திருமேனியையும் குணங்களையும் சொல்லும். இது என்னத்தம்னாக்க, அவனுடைய திருமேனியும் கல்யாண குணங்களும் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை வருமா. அவனுடைய திருமேனியும் அழகா இருக்கு, அவனுடைய கல்யாண குணங்களும் அழகா இருக்கு. அதனால அந்த அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து அதுவே வந்து இட் வில் ப்ரொவோக் அண்ட் சஸ்டெயின் த கைங்கரியம்ஸ். அதுவே வந்து நம்மளை கைங்கரியம் பண்ண தூண்டும். அது வந்து இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் சஸ்டெயின் த கைங்கரியம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். And so சேஷித்வத்திலே நோக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் சேஷித்வம், the ownership, the எஜமானன்கிற பொசிஷன், that is the primary meaning of நாராயணா in உத்தர வாக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். இதுதான் சுவாமி தேசிகனும் ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார்.
அவர் வந்து ஒரு பாசனத்துல சொல்றாரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரீங்கிற வார்த்தைக்கு பிராட்டின்னு அர்த்தம் தெரியும், மதுங்கிற வார்த்தைக்கு she is inseparable from himங்கிறது தெரியும். அப்புறம் வந்து we have already seen that she is inseparable from him as Phalan as well, and he will gladly therefore accept and இவருக்கான பெரிய பிராட்டி வந்து she will not only accept our kainkaryams, she will also multiply our kainkaryams. That's also implied. நாராயணாங்கிற ஒரு அர்த்தம் வந்து his gunas pertaining to being a Phalan specifically. So இந்த மூணு பாக்ஸஸ்ல அந்த குணங்களை சொல்றாரு அவர். அகிலம் எல்லாம்னு சொல்றதுனால the glory of his ஸ்வரூபம், திருமேனி, குணாஸ், விபூதிஸ் அப்படி எல்லாம் சொல்றாரு. அது அவனுடைய குணங்கள், அவனுடைய திருமேனி, அவனுடைய விபூதி, நித்திய விபூதி, லீலா விபூதின்னு சொல்றோமே, அதெல்லாம் வந்து அது எவ்வளவு நம்மளை கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தூண்டுறது இல்லையா. ஸோ அதனால அந்த குணங்கள்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத அகிலம் எல்லாம் அப்படிங்கிற வார்த்தையால சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் அமுதக்கடலாய்னு சொல்றதுனால வந்து he's an insatiable nectar because of all of these. இந்த கல்யாண குணங்களாலும் சரி, அவனுடைய அழகான திருமேனியினாலும் சரி, அவன் ஒரு அமுதக்கடல். அவனை எவ்வளவுதான் அனுபவிச்சாலும் நமக்கு திருப்தியே வராது. இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து திருநாரணனார்னாக்க இஸ் பீயிங் அ சர்வஸ்வாமி அப்படிங்கறத சொல்றாரு. ஸோ அதனால வந்து சுவாமித்துவம் இருக்கிறதுனால நம்மளோட கைங்கரியங்களை அக்செப்ட் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இந்த பாசுரத்துல வந்து those are the three words that are most important. சுருங்கா அகிலமெல்லாம் துளங்கா அமுதக்கடலாய் நெருங்காது அணைந்து உடனே நின்றான் திருநாரணனார், இறங்காத காலங்கள் எல்லாம் இழந்த பயன் பெற. நம்ம எத்தனையோ நமக்கு வந்து அவன் வந்து ஒரு காலத்துல நமக்கு வந்து he didn't grace us அப்படி we did not receive his grace in the past. ஏன்னா அவன் நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லாம போயிடுத்து. அதனால அப்ப நம்ம இழந்தோமே அந்த பயன், அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பயன், அந்த பயனை பெறறதுக்காக வேண்டி ஒரு பெரும் காதல் ஒற்று அவன் மேல நிறைய அன்பு வச்சு, இனிமேல் பிரியாமை உகந்தனமே, இனிமேல் அவங்ககிட்ட இருந்து பிரியவே கூடாது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து we seek it அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். சுருங்கா அகிலமெல்லாம் துளங்கா அமுதக்கடலாய் நெருங்காது அணைந்து உடனே நின்ற நம் திருநாரணனார், இறங்காத காலங்கள் எல்லாம் இழந்த பயன் பெற ஒரு பெருங்காதல் ஒற்றினு மேல் பிரியாமை உகந்தனமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. I think when you get a chance, you can go through the meaning in detail, which is on the right hand side here. And finally, the last, நாராயணாய அப்படிங்கிறது வந்து நாராயண நான்காம் வேற்றுமை. இது வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணாய நமகங்கிறதுல வந்து இந்த ஆயங்கிறதோட அர்த்தம் வந்து இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு த ரோல் இன் திருமந்திரம். இது வந்து இந்த சதுர்த்தி கைங்கரியத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறதுன்னு சொல்றார். அதாவது நமக்கு அவனுக்காக அப்படிங்கிற நான்காம் வேற்றுமை மீனிங்கை சொல்றது. ஸோ அதனால வந்து it refers to கைங்கரியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். And I think the way you should look at திருமந்திரம் versus dvayam is that dvayam is an actionable mantram. Tirumantram is one that gives you knowledge அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. So Tirumantram gave us the ஞானம் about his being a Sheshi and us needing to do kainkaryams to him, whereas the dvayam is an actionable mantram with which we specifically say நம்ம வந்து நான் கைங்கரியம் செய்வேனாக அப்படின்னு சொல்றோம். கைங்கரியம் தான் நித்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாக்கியம் சொல்றார் அவர். அதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள்கள் இருக்கு. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னின்னு ஒரு திருவாய்மொழி ஒண்ணு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒழிவில் காலம் எல்லாம், எல்லா டயத்துலயும் எல்லா காலங்கள்லயும் ஒழிவில்லாமல் வித்தவுட் எனி பிரேக் உடனாய் மன்னி அவன் கூடவே இருந்துட்டு வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும், நாம் பிளமிஷ்லெஸ் கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுதான் வந்து தச்சேஷத்வே ஸ்திரதியம் தற்பிராப்தியேக பிரயோஜனம் நிஷித்த காமியரகிதம் குருமாம் நித்திய கிங்கரம்னு அவர் ஸ்ரீநிவாச தசகத்துல சுவாமி தேசிகன் என்ன சொல்றார், குருமாம் நித்திய கிங்கரம், நித்திய கைங்கரியம் பண்ற ஒத்தனாக என்ன ஆக்குறது. அது வந்து எனக்கு சேஷத்வே ஸ்திரதியம், எனக்கு உறுதியா என்னோட மைண்ட் இருக்கு உனக்கு சேஷத்துவம் பண்ணணும்னு. தற்பிராப்தியேக பிரயோஜனம், the only பலன் that I seek is ஒன்னை அனுபவிக்கிறது தான் எனக்கு பலன், அதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிஷித்த காமிய ரகிதம், I should avoid forbidden things, I should avoid these trivial gratifications, இந்த அல்ப ஆசைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு உனக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்றவனா என்ன ஆக்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுதான் இது சுவாமி தேசிகனும் அடைக்கலப்பத்துல வந்து ஆறும் அதன் பயனும் இவை ஒரு காலம் பல காலம், இந்த phrase நான் earlier in the day I told you about this. அவன் தான் அந்த ஆறுங்கிற உபாயத்தை ஒரு தரம் பண்ண போறோம்,
இந்த பலன்கிற கைங்கரியத்தை வந்து தொடர்ந்து பல காலம் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அவர். அப்புறம் வந்து சேஷிக்கு அதிசயத்தை விளைக்க சேஷபூதனுக்கு ஸ்வரூப லாபமும் பிராபியமும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது வந்து. ஸோ சேஷிங்கிறது வந்து எம்பெருமான், எம்பெருமானுக்கு அதிசயத்தை விளைக்க சேஷபூதனுக்கு ஸ்வரூப லாபமும் பிராபியமும். ஸோ எம்பெருமானுக்கு சந்தோஷம் ஆச்சுனாக்க, அதிசயம்னாக்க நம்ம கைங்கரியம் பண்ணி அவனுக்கு சந்தோஷம் வந்ததுனாக்க சேஷபூதனாகிய நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வரூப லாபம், அதாவது we attain the purpose for which we exist அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸ்வரூபம் ஜீவாத்மாவோட ஸ்வரூபம் அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுதான் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இது பண்ணோம்னாக்க that's what we get அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் சுவாமி தேசிகன் வந்து துவய சுருக்குல வந்து அவர் சொல்ற பாசுரத்துல வந்து இந்த பணி செய்ய பணிந்தனமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணோங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அர்த்தத்துல ஆயங்கிற 4ஆம் வேற்றுமையோட மீனிங் சொல்லப்படுறது. ஸோ அதைத்தான் அவர் சுவாமி தேசிகன் வந்து சொல்றாரு. And finally, I'll just finish off with the last padam, and then we will call it a day. So the Om Namo, so Sriman Narayana Charno Sharanam Prabhatte Srimate Narayanaya Namaha. நமகன்னு முடிகிறதோ இல்லையோ, நமங்கிறது வந்து நம என்னுடையதில்லை. இது நமங்கிறது கைங்கரியத்தில் களை அரிக்கிறதுன்னு அழகா சொல்றார். அதாவது களை அரிக்கிறதுனா அர்த்தம், களைங்கன்னாக்க வீட்னு அர்த்தம். வீட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையோ, நம்ம பிளான் பண்ணாதது இதுகள், the things that we don't want, plants that we don't want, those are called the weeds. So என்ன சொல்றாருனாக்க அகங்காரம் மமகாரம் அதெல்லாம் வந்து they are compared to weeds here. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க நமக கைங்கரியத்தில் களை அரிக்கிறது. ஸோ நமகங்கிறது என்ன சொல்றது, கைங்கரியம் பண்றச்சே அகங்காரம் இல்லாம மமகாரம் இல்லாம அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். களையாவது தனக்கு என பண்ணுவது. ஸோ தனக்குன்னு பண்ணிட்டேன்னாக்க that's a weed, அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது ஆல்சோ கோஸ் ஆன் டு சே உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் என்னும்படியே ஆக வேணும். திருப்பாவையில சொல்றாளோ இல்லையோ, உனக்கே நாம் உற்றோமையாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, அது பண்றச்சே வந்து உனக்குன்னு பண்றோம், உனக்காக உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக வேண்டி பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது ஏன்னோ எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது, அதனால எனக்கு ஒரு பலன் இருக்கு அதனால பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நான் இது பண்ணாக்க உனக்கு சந்தோஷம் வருதோ இல்லையோ பெருமான், அதனால நான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இதைத்தான் வந்து திருவாய்மொழியிலையும் சுவாமி நம்மாழ்வார் சொல்றார், எனக்கே ஆட்சை எக்காலத்தும் என்று அப்படின்னு எம்பெருமான் இவர்கிட்ட வந்து சொல்லணுமா. அப்படி சொல்றதுதான் வந்து that's what he wants from கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே. the only thing that I want from கண்ணபிரான் is அவர் என்கிட்ட வந்து உட்கார்ந்துட்டு நீ எனக்கே தொடர்ந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இரு, என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக வேண்டி எப்ப பார்த்தாலும் அது பண்ணிட்டே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அண்ட் துவயச்சுருக்குல வந்து இவர் சுவாமி தேசிகன் என்ன சொல்றார், எனது என்றும் யான் என்றும் எண்ணுதலால். யான் என்றும் எண்ணுதல்ங்கிறது வந்து அகங்காரம், எனது என்று எண்ணுதல் வந்து மமகாரம், அதை வந்து மாற்றுதலால் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். எனது என்றும் யான் என்றும் எண்ணுதலால் அப்படி வரதை அந்த எண்ணத்தை வந்து மாற்றணும், ரிமூவ் பண்ணணும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். அண்ட் தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் நமக அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாசுரத்துல சொல்றாரு அவர். சரியா? So now we have gone through the meaning of all the padams, and I think we will stop here. And then starting from next week, we will start going through the pasurams of this padigam. One thing that I would mention is that the tiruvAimozhi itself has 6 taniyans associated with them. When we learned Anjiraya Madanarai, we learned all those 6 taniyans. So if you don't remember them, you may just want to look briefly at the videos of Anjiraya Madanarai. Otherwise, when you say it a few times, you will remember those. Okay. So anyway, so with that, let's go on to the Charama Slokam. You can say it with me. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchah mangalam kosalendraya mahaniya gunabhaye chakravarti tanujaya sarvabhaumaya mangalam Kavidarkiya Simhaya Kalyana Gurashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha Sarvam Krishnarpanamastu.